সাধু সাধু সাধু। প্রতিদিনের ন্যায় উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা উপস্থাপনা করা হচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। আজ 16 জুলাই 2026, রোজ বৃহস্পতিবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ তথা ITSS পেজের আশীর্বাদক পরম পূজ্য বদন্ত দিকপাল মহাথেরো ভান্তেকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা সদ্য বদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তেকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও সমন সংঘদেরকে। আজকে গৃহী সংঘের ধর্ম আলোচনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের সমন সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বিমান বিমান কেমন আছো? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yavata bhagavaloke tete yatavacchatanam. Tavata bhagavanato bhojalokanukambhayam. Apamadena vikave sapadedam. Nalavo bodha padalokasmim. Nolavo manusatavatilavam. Nolava vanasampatim. Nolava vavajam. Nolava sadamasavanam. Nolavo sapurasasam sevam. Arvatani gamadayam jatavo dasasanem. Nalatamajanasenam nalaga Bakundaram Yoimasmin Dhamma Vinaye Abhamata Vihesatim Vahaya Jadi Samsaram Lokasandam Kare Sadetim Mabado Sapamangalam Kanto Sapadevatam Sabha Buddhanubhavena Sada Sote Bhavantatem Mabado Sapamangalam Kanto Sapadevatam Sabha Dhammanubhavena Sada Sote Bhavantatem Mabado Sapamangalam Kanto Sapadevatam Sabha Dhammanubhavena Sada Sote Bhavantatem সাধু এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন কলকাতা থেকে সদ্য মমতা বড়ুয়া বড় দিদিকে নমস্কার জানাই। আমি সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধের চরণে বন্দনা এবং সশ্রদ্ধ ভান্তেদের প্রতি আমার বন্দনা জানিয়ে এবং উপাসক উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা শুরু করছি। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি ahang vandami sabada. Dutiyampi buddhang vandami dhammang vandami
Sanghang vandami ahang vandami sabada. Tatiampi Buddhang vandami Dhammang vandami Sanghang vandami ahang vandami sabada. Okasha vandami bhante daurataina katang sabak apradang kamatu me bhante sangho. Dutiyampi vandami bhante daurataina katang sabak apradang kamatu me bhante sangho. Tatiyampi vandami bhante daurataina katang sabak apradang kamatu me bhante sangho. Okashahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yachami anugang katwa silang detha me bhante. Dutiyampi ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yachami anugang katwa silang detha me bhante. Tatiampi ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yachami anugang katwa silang detha me bhante. এখন পঞ্চশীল প্রদান সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS এর আশীর্বাদক পরম পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। Yamahang badami tang badeta. Nama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang sampunnang Nama bhante. panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata vedamani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana vedamani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kameshu miccachara vedamani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Mushavada vedamani sikkhapadang samadhiyami. Sura meraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Dura medaya majja podakshana vedamani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu sadhu imang tisaranena satyeng panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva pamadena silang sampadetha. Nama bhante. Silena sugating anti silena bhoga sampadam silena nibbating anti tasma silang visodaye. Sadhu, sadhu, sadhu.
সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই আমাদের কাজ। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে সজাগতার সঙ্গে করতে হবে। জন্মের পর থেকে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে বলে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে বলে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় দিয়ে নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাস যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে সচেতন অবস্থা থাকতে হবে। মনকে শান্ত রাখতে হবে, জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাক, বারবার নিয়ে আসতাম। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে।
যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো সাধক, তারাই ধ্যান, তারাই খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবে, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते साधु 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 Bhante, Vandana, Bhante, Vandana. সাধু সাধু साधु साधु পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি এই ITSS এর পরিবারের পক্ষ হতে। বন্দনা ভান্তে। সাধু 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 সকলের মঙ্গল হোক, সকলের কল্যাণ হোক। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় ভান্তের অনুমতি প্রার্থনা করছি। আজকের গৃহী সংঘের আলোচনা করবেন সম্মানিত আলোচক সাদিকা মমিতা বড়ুয়া মৌ, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা। পূজনীয় ভান্তের অনুমতি প্রার্থনা করছি। সাধু 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 অনুমতি প্রদান হলো। আমরা সুন্দর ধর্ম দেশনা শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন গৃহী সংঘের ধর্ম আলোচনা করবেন সদ্ধর্মের পূজারী সাদিকা মমিতা বড়ুয়া মৌ, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা। সম্মানিত আলোচক মহোদয়া আজকে 174তম পর্বে স্মৃতি প্রস্থান সূত্র পঞ্চম ও শেষ পর্ব হতে আলোচনা করবেন। সম্মানিত আলোচক মহোদয়কে শ্রদ্ধাপূর্বক বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। নমস্কার। साधु साधु সেই নরোত্তম নরশ্রেষ্ঠ মহাকারণিক তথাগত অরহৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধের পাদমূলে বন্দনা। আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, নির্বাণ প্রদায়ী সেই ধর্ম বিনয়কে বন্দনা। তথাগত অরহৎ সম্মুখ সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত সুসংঘটিত সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি অতীত, বর্তমানে এবং ভবিতব্য সকল ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি। আমাদের ITSS পেজের আশীর্বাদক ভান্তে, ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তে এবং ITSS পেজের উপদেষ্টা ভান্তে সহ সকল সংশ্লিষ্ট ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি, শ্রামণ সংঘকে, এবং আপনাদের সবাইকে জানাই নমস্কার, প্রণাম এবং আজকের আয়োজনে স্বাগতম। পাঠ করছি মহা স্মৃতি উপস্থান সূত্র বা মহা সাতিপাট্ঠানা সুত্তাং। বেশ কয়েকটি পর্ব ইতিমধ্যে আমরা পর্বের মাধ্যমে আমরা শুরুর দিকের বেশ কিছু অংশ জেনেছি। আমরা জানি মহাসাতিপাট্ঠান এর স্মৃতি উপস্থান যেই বিষয়টা সেটা 4 ভাবে করা হয়। কায়ে কায়ানুপাসী, অর্থাৎ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে, বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে, চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, এই পর্যন্ত আমরা যা পড়েছি তার মধ্যে সবই ছিল কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে। এখনো আমরা কায়ে কায়ানুদর্শী শেষের দিকে আছি। হ্যাঁ, তো আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে কায়ে উপস্থান সেটা ইজ্জাপত পর্ব, সম্প্রজন পর্ব, আনাপান পর্ব, প্রতিকূল মনসিকার পর্ব, ধাতু মনসিকার পর্ব এবং সবার শেষে 9 শ্মশান পর্ব বা শিবাথিকা, যেটাকে পালিতে বলে শিবাথিকা, বাংলায় পর্ব। 9টি পর্ব কি হিসেবে? 9 ধরনের বিষয় এখানে আছে। মূলত শ্মশানে যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ নিয়েই যে ভাবনাগুলো
সেটা কায়কে দেখে, যেহেতু মৃতদেহ কায়, সে কায়কে দেখে কায়কে অনুদর্শন করে সেই ভাবনাটা করা হয়। ইতিমধ্যে আমরা পাঠামা সিবাথিকাং, দ্বিতীয়া সিবাথিকাং এবং তৃতীয়া সিবাথিকাং পড়েছি, অর্থাৎ 9টির মধ্যে 3টি পড়ে ফেলেছি। আশা করছি যে আজকে আমরা একটু দ্রুত করে বাকিগুলো 9টির মধ্যে 3টি বাদ 6টি আমরা আজকে পড়ে ফেলতে পারবো, চেষ্টা করব, খুব চাপ নিয়ে নয়। 6টি শেষ করে ফেলতে পারলে আমার কায়নাদর্শী শেষ হয়ে যাবে। এরপর আবার চিত্তে চিত্তানুদর্শী আছে, বেদনায় বেদনানুদর্শী আছে এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী বাকি থাকবে। তো চেষ্টা করছি। আজকে শুরু করছি চতুর্থা সিবাথিকাং, মানে চতুর্থ যে পর্বটি, সেইটি 9টির মধ্যে চতুর্থটি। তো আমরা 9টির মধ্যে শুরুতে যেটা জেনেছি, হালকা ভাবে যদি নিজ ভাষায় বলি, তাহলে বিষয়টা হচ্ছে একটা মৃতদেহ নিয়ে। যে মৃতদেহ 1 দিন পুরনো, 2 দিন 3 দিন পুরনো মৃত, স্ফীত, বিনীল মানে নীল মানে রংটা নীলাভ হয়ে যায় মৃতদেহের। তারপর আস্তে আস্তে এখানে পুঁজ তৈরি হয়। তখন একজন ভান্তে সেই নিজের দেহের সঙ্গে সেটা তুলনা করে চিন্তা করেন যে এমন হবে, এই দেহ এমন হবে, আমার দেহটা এমনই হবে, এই ধর্ম বিশিষ্ট, একই ধর্ম, আমিও মারা গেলে আমার মৃতদেহ এইভাবেই হবে, এটাই পরিণাম, এটাই হচ্ছে মানে এটা পরিবর্তিত নয়, নিয়মের বাইরে নয়, একই নিয়মে, এইভাবে উনি ভাবনা করেন। তারপর আরেকটি দ্বিতীয় পর্বে আমরা জেনেছি যে মৃতদেহ যখন থাকে পরিত্যক্ত অবস্থায়, তখন সেই পরিত্যক্ত দেহকে যে কোনো প্রাণী, কাক, গৃধ্র মানে শেয়াল, কুলাল, কুকুর, শৃগাল, তারপর সিংহ, বাঘ, এগুলো তো আছে, ব্যাঘ্র ছিল, তো এই নানা রকম প্রাণী ছিঁড়ে কুটে যে যার মতো ছিঁড়ে খায়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে। তো এইটা আমার দেহের সঙ্গেও হবে, এভাবে তুলনা করেন ভান্তে। আর তৃতীয় পর্বের মধ্যে আমরা জেনেছি যে এরকম, যে একজন ভান্তে শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহে সে যদি কোনো প্রাণী নাও আপনার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নাও করে, ধরেন একটা ঢাকা জায়গায়ও থাকলো, কোনো প্রাণী হয়তো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করলো না, তারপরও ওই দেহের অস্থি শৃঙ্খল আছে, রক্ত মাংসযুক্ত স্নায়ুবন্ধ আছে, তারপর মাংসহীন রক্তমক্ষিত স্নায়ুবদ্ধ আছে, মানে যে আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা করে দেখা যায়। হ্যাঁ, তো সেটা চারদিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, গলে গলে পড়ে যায়, হাড় থেকে গলে গলে পড়ে যায়। কিন্তু আবার প্রাণীরা যদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, তাহলে সেক্ষেত্রে হাত একদিকে, পা একদিকে, হ্যাঁ, এভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। এগুলো দেখেও বিতৃষ্ণা তৈরি হয় মূলত। এটা আমরা তৃতীয়তে পড়েছি, আজকে চতুর্থ হতে পড়বো। চতুর্থতে আছে পুনাচা পারাং ভিক্ষাবে ভিক্ষু। পুনাচা পারাং মানে হচ্ছে পুনরায়, হ্যাঁ, পুনরায় হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষাবে মানে হচ্ছে হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু সায়াথাপি পাস্সা সায়াং সারিরাং। ভিক্ষু, হ্যাঁ, এই রূপে, সে একই রূপে, ভিক্ষু সায়াথাপি মানে সেই রূপে, একই রূপে, ভিক্ষু সেই রূপে শরীরকে দেখে, পাস্সা সায়া বা শরীরকে দেখার যোগ্য, সারিরাং মানে শরীরকে, সিবাথিকায়া ছাড্ডিতাং, অর্থাৎ সিবাথিকায় মানে শ্মশান, শ্মশানে বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, শ্মশানে ফেলে দেওয়া, পরিত্যক্ত। তো ভিক্ষু দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ। এটা কি হয়? আট্ঠিকা সাংখালিকাং। আট্ঠিকা মানে অস্থি, শঙ্খলিক, মীমাংসা লোহিতাং। তো আট্ঠিকা সাংখালিকাং, অস্থি শৃঙ্খল, সাংখালিকাং মানে শৃঙ্খল বুঝাচ্ছে, মীমাংসা লোহিতাং মানে হচ্ছে রক্ত মাংসযুক্ত, মাক্ষিতাং মানে ওই যে মানে মক্ষিত, মাক্ষিতাং মানে মক্ষিত, মানে রক্তে লেপ্টে আছে, মাংস টাংস মানে মানে রক্তাক্ত যেটাকে বলে। তো নাহারু সম্বন্ধাং, নাহারু সম্বন্ধাং মানে ওই স্নায়ুবন্ধ, স্নায়ুবন্ধ সম্বন্ধ, স্নায়ু সম্বন্ধ, অস্থি শৃঙ্খল রক্ত মাংসহীন স্নায়ুবন্ধ, স্নায়ু সম্বন্ধ। তো আমাদের দেহের মধ্যে কি কি থাকে? অস্থি শৃঙ্খল থাকে, রক্ত মাংসযুক্ত স্নায়ুবদ্ধ থাকে, অস্থি শৃঙ্খল মাংসহীন রক্তমক্ষিত স্নায়ুবদ্ধ থাকে, আবার কিছু অস্থি শৃঙ্খল থাকে যে রক্ত মাংসহীন, রক্তও নেই মাংসও নেই, কিছুতে রক্ত মাংস থাকে, কিছুতে মাংসহীন থাকে কিন্তু রক্ত থাকে,
কিছু রক্ত থাকে না, মাংস থাকে না, মানে 3 ধরনের বলেছে এখানে। স্নায়ু সম্বন্ধ, এই যে নাহারু, নাহারু মানে স্নায়ু, স্নায়ু সম্বন্ধ। তো স্নায়ু সম্বন্ধ মানে 3 রকম বলছে। অস্থি শৃঙ্খলের মধ্যে 3 রকম, একটা হচ্ছে রক্ত মাংস যুক্ত, একটা তো হচ্ছে মাংসহীন কিন্তু রক্তযুক্ত, আর একটা হচ্ছে রক্ত মাংস কোনোটাই থাকবে না, স্নায়ু সম্বন্ধ। এরকম আপনার পার্ট পার্ট লেয়ার লেয়ার আমাদের দেহে, হ্যাঁ, বিভিন্ন লেয়ারে লেয়ারে। আচ্ছা, এগুলোকে উনি কি করছেন, উনি দেখেন, দেখার যোগ্য, শরীরের এগুলো দেখার যোগ্য, উনি দেখেন। সো ইমামেবা কায়াং উপাসাংহারাতি, তিনি এইভাবে দেহকে উপাসাংহারিতে মানে কি, এইভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখেন। উপাসাংহারিতে অর্থটা একটু দেখি। আচ্ছা, আমরা বলছিলাম যে জ্ঞান সংযুক্ত চিত্তে। মাইক্রোফোন বন্ধ করেন, আমি অভিধানে দেখি। মিউট করে দেন, হ্যাঁ। আমার তো এখানেই আছে, সমস্যা নেই, আমার বাংলাও আছে। আমি যেটা বলছিলাম যে যাদের বন্দনার বই বা মানে বাংলাটা নেই, যাদের বাংলা নেই, যদি বাসায় ত্রিপিটক থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ত্রিপিটকেও সরাসরি পেয়ে যাবেন। ত্রিপিটকে আপনার বইটা হচ্ছে মহাবর্গ, সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায় সম্ভবত মহাবর্গ। আমি আবার শেষে বলে দিব, এখন তো আমাকে আবার না হলে খুঁজতে হবে, কোথায় চলে গেল। হ্যাঁ, মহাবর্গে আছে একদম, এটা পুরোটা বাংলা আছে। বন্দনার বইয়ে না পেলেও একদম সরাসরি ত্রিপিটক থেকে আপনি দেখতে পারবেন। আর উপাসাংহারাতি মানেটা কি? উপাসাংহারাতি মানে হচ্ছে মূলত সংগ্রহ করা, একত্রিত করা। তবে এখানে এটা বুঝাচ্ছে না, এখানে ধারণ করা, গ্রহণ করা, একসেপ্ট করা, মানে ইংরেজিতে যদি বলি মানে এটাকে মেনে নেওয়া, মান্য করা। এখানে আবার মনোযোগ দেওয়া, আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে মনোযোগ দেয়, যেটা মনোযোগ দেওয়া বুঝাবে। কায়ে মনোযোগ দেন, কায়ে মনোযোগ দেন মানে মনোযোগ দিয়ে ওই কায়টাকে দেখেন এবং নিজের কায়ের সঙ্গে তুলনা করেন, এই টাইপের বুঝাতে মনোযোগ দিয়ে। সো ইমামেবা, সো মানে তিনি, ইমামেবা মানে এই রূপে, কায়াং মানে কায়কে, উপসংহারাতে মানে মনোযোগ দেন, কায়ে মনোযোগ দেন। আয়াম পিখো কায় এবাং ধাম্ম এবাং ভাবি এতাং আনাতীততি, আমারও আমারও আমার দেহেরও একই রকম অবস্থা হবে, এই একই ধর্মতা, একই রকম পরিণতি হবে, এবং এটা অনতীত, ইহা ওই নিয়মের অনতীত, মানে নিয়মের অতীত নয়, নিয়মের বাহিরে নয়, ওই একই নিয়মের বাহিরে নয় বলতে ওইটা যেই নিয়ম হয়েছে আমারও সেই নিয়ম হবে, ওই দেহের যে পরিণতি আমারও সেই পরিণতি, এটা বোঝাতে। তো এরপরে একটা এই প্যারাটা আমি আজকে যে বলেছি 6টা সিভাথিকাং পড়বো, 6টা সিভাথিকাঙে এই একই প্যারা, 9টি সিভাথিকাঙে এই একই প্যারা, আমরা এটা শুরু থেকে পড়ে আসছি। তা আমি শুরুতে একবার পড়বো, শেষেরটাতে একবার পড়বো, মাঝখানে আমি ওটার বাংলা বলবো না, পালি পড়ে যাব। ইতি আধ্যাত্মাং বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, এই রূপে কায়ের অভ্যন্তরে কায়ে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। ওয়াহিদা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, কে করেন? ভিক্ষু করেন আর কি, ভিক্ষু কায়ের বাহিরে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আধ্যাত্মা ওয়াহিদা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, আধ্যাত্মা ওয়াহিদা মানে অভ্যন্তরে এবং বাহিরে, ওয়া কায়ে মানে হচ্ছে বাহিরে, কায়ানুদর্শী হয়ে কায়কে অনুদর্শন করে অবস্থান করেন। কায়ানুদর্শী হয়ে মানে কি? কায়কে অনুদর্শন করে করে, মানে কায়কে দেখে দেখে, কায়কে দেখে দেখে অবস্থান করেন, বিহার করেন, অবস্থান করেন। সামুদায়া ধম্মানু পাসিবা, সমুদয় ধর্ম অনুদর্শী হয়ে, সমুদয় ধর্ম অনুদর্শী মানে উদয় ধর্ম, সামুদায়া ধম্মানু পাসিবা কায়াস্মিং বিহারাতি, কায়ের উদয় ধর্ম অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ওয়ায়া ধম্মান উপাসিবা কায়াস্মিং বিহারাতি, ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সামুদায় ওয়ায়া ধম্মান উপাসিবা কায়াস্মিং বিহারাতি, কায়ের উদয় ব্যয়, ক্ষয় ব্যয়, সরি উদয় ব্যয়, উদয় বিলয়, হ্যাঁ, উদয় ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আত্থি কায়তি, আত্থি
কায়তে বা পানাসা, এই রূপে কায়ে। হ্যাঁ, এই কি বলছে যে এই রূপে কায়ে বিদ্যমান। হ্যাঁ, পানাসা সাতি পাচ্চুপ পাঠিতা হতে, সাতি মানে কি স্মৃতি, এভাবে কায়ে বিদ্যমান তার যে স্মৃতি, যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, হয় হতি মানে হয়, পাচ্চুপ পাঠিতা মানে উপস্থাপিত হয় বা উৎপন্ন হয়, মানে স্মৃতি স্থাপন হয়। আচ্ছা, স্মৃতি উৎপত্তি উপস্থাপিত হয়, যেভাবে বলেন প্রতিস্থাপিত, পাচ্চুপ পাঠিতা মানে কি প্রতিস্থাপিত। হ্যাঁ, হয়। ইয়াবা দেবা ইয়ানা মাত্তায়া, ইয়াবা দেবা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত, ইয়ানা মাত্তায়া জ্ঞানের জন্য, নিজের জ্ঞানের জন্য, পাটিসাতি মাত্তায়া, পাটিসাতি, পাটিসাতি মানে তো স্মৃতি, পাটিসাতি মানে হচ্ছে প্রতিশ্রুতি, মাত্তায়া মানে হচ্ছে, এটা মূলত আমি যদি ভেঙে বলি, ইয়ানা মাত্তায়াটা ভেঙে বলি, মূল শব্দ হচ্ছে ইয়ানাং, মানে অনুস্বার। ইয়ানা মানে জ্ঞান, ইয়ানার সঙ্গে অনুস্বার ছিল, ইয়ানাং প্লাস মানে যোগ, সন্ধি, সন্ধি বিচ্ছেদ, ইয়ানাং যোগ আত্মায়া। তো আমাদের বাংলা ব্যাকরণে আছে অনুস্বারের সঙ্গে যদি অযুক্ত হয়, যুক্ত হয় সেটা ম হয়ে যায়। তো এই জন্য ইয়ানা মাত্তায়া হয়ে গেছে। এটা ব্যাকরণ, সন্ধি, সন্ধি নিয়মে হয়েছে, বাংলা ব্যাকরণ, পালি ব্যাকরণ। ইয়ানাং এর অনুস্বার এবং আত্মায়ার অযুক্ত হয়ে ইয়ানা মাত্তায়া। একই রকম পাটিসাতিং ছিল, যোগ আত্মায়া ছিল। তো পাটিসাতিং এর অনুস্বার এবং আত্মায়ার অ যুক্ত হয়ে ম হয়ে গেছে, সংযুক্ত মানে যুক্ত বর্ণ হয়েছে কি পাটিসাতি মাত্তায়া, প্রতিশ্রুতির জন্য, নিজের প্রতিশ্রুতির জন্য। তাহলে এই যে ওনার স্মৃতিটা উপস্থাপিত হয়, কেন হয়? যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জ্ঞান, নিজের প্রতিশ্রুতি উৎপন্ন না হয়, বা ওই নিজের জ্ঞানের জন্য, প্রতিশ্রুতির জন্য। তো এরপরে কি অনিশ্চিত চা বিহারাতি, কেন এটা কেন লাগবে? অনিশ্চিত, যতক্ষণ পর্যন্ত উনি অনিশ্চিত না হন। অনিশ্চিত মানে কি অনাসক্ত, তিনি অনিশ্চিত হয়ে অবস্থান করেন। উনি কি করেন? অনিশ্চিত চা বিহারাতি, অনিশ্চিত হয়ে বিহার করেন, মানে অনাসক্ত হয়ে বিহার করেন। না চা কিঞ্চি লোকে উপাদিয়াতি, না, না মানে না, কিঞ্চি মানে কেউই না, কিছুই না, এখানে কিছুই না বুঝাবে। লোকে, লোকেতে মানে জগতে, তাহলে জগতে কিছুই না মানে জগতের কোনো বস্তুতেই তিনি নাটাকে যদি এক জায়গায় রাখেন, উপাদিয়াতি মানে আসক্ত, তাহলে আসক্ত হন না, জগতের কোনো বিষয়ে, কোনো বস্তুতেই তিনি আসক্ত হন না। এখানে তিনিটা উজ্জ আছে, তিনি বারবার বলতে হচ্ছে না, একটা বাক্যে প্যারা পুরোটাই হচ্ছে একজন ভান্তের জন্য, একদম শুরু থেকে আয়াম পিখো, এখান থেকে ওনাকে একজন ভান্তে, সেজন্য বারবার তিনি বলছেন না। এভাম্পি মানে এই রূপে, এটাও কিন্তু এভাং যোগ পি, অনুস্বার এবং পিটা যোগ করে এভাম্পি, পি অথবা আম্পি। আচ্ছা যাও, তা এভাম্পি খো ভিক্ষাবে, হে ভিক্ষুগণ, এই রূপে, এই রূপে হে ভিক্ষুগণ। এরপর হচ্ছে ভিক্ষু কায়ে কায়নোপাসি বিহারাতি, একজন ভিক্ষু অথবা সেই ভিক্ষু কায়ে কায়নোদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এটা বললাম চাতুর্থা সিবাথিকাঙ্গে। আবার সর্বশেষ সিবাথিকাঙ্গে আমরা ভেঙে আলোচনা করব। এখন আমরা মাঝখানের গুলো একটু পড়ি। হ্যাঁ, চাতুর্থা সিবাথিকাং সমাপ্ত হলো। পাঞ্চামা সিবাথিকাং, পঞ্চম শ্মশান ব্যবস্থা বা এরকম কিছু একটা হবে, এখানে ওইটার বাংলাটা নেই। সিবাথিকাং মানে এমনি শ্মশান, শ্মশানের পঞ্চম পঞ্চম পর্যায় বলতে পারেন। আচ্ছা, পুনাচা পারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় হে ভিক্ষুগণ। পুনাচা পারাং মানে পুনরায়, ভিক্ষাবে মানে হে ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু সায়া থাপি, পাঁচা সায়াং সারিরাং, একই কথা। ভিক্ষু সায়া থাপি মানে সেই রূপে, একই রূপে, এই রূপে। পাঁচা সায়াং দর্শন করে, দেখে, দেখিতে পান, যেভাবে বলেন। সারিরাং শরীরকে দেখে, কাকে দেখে? শরীরকে দেখে। সিবাথিকায়া শ্মশানে পরিত্যক্ত, ছাড্ডিতাং মানে পরিত্যক্ত, প্রক্ষিপ্ত, ফেলে দিয়েছে এমন। আচ্ছা,
Atthika sankhalikan apagata mangsa lohitang. Apagata mangsa lohita naharu sambandhang. এখানে আট্ঠিকা সাংখ্যালিকাং মানে ওই যে অস্থি শৃঙ্খল আপাগাতা মাংসা লোহিতাং, তো রক্ত মাংস, মাংসা লোহিতাং মানে হচ্ছে রক্ত মাংস, আপাগাতা মানে সম্ভবত অপগত, মানে রক্ত মাংস যখন শুকিয়ে যায় অথবা চলে যায়, একদম দূর হয়ে যায়, দূরীভূত হয়, এই টাইপের। অপগত মানে হচ্ছে দূরীভূত, বিদূরিত, চলিয়া গিয়েছে এমন, সরিয়া গিয়েছে এমন, মানে মানে একটা মৃতদেহ তার ইয়ে থেকে, মাংস থেকে রক্ত চলে গেছে, এরকম মাংস থেকে রক্তটা চলে গেছে, শুকিয়ে যায়, ঝরে যায়, বা যেকোনো ভাবে সে চলে যায়। মৃত্যুর ক্ষেত্রে সেটা হয়। অপগত মাংসালোহিতাং, আপাগাতা মাংসালোহিতাং, দূরীভূত হয়। নাহারু সম্বন্ধাং, তুমি এই যে অপগত, সেই মাংস লোহিত, রক্ত মাংস অপগত সেই দেহটাকে দেখে। নাহারু সম্বন্ধাং মানে ওই যে স্নায়ু সম্বন্ধ। আপাগাতা, এই অর্থগুলোই হবে। মৃতদেহের মাংস, রক্ত মাংস অপগত, অস্থি শৃঙ্খল, স্নায়ু সম্বন্ধ, এই মানে এটাকে দেখেন, ভান্তে দেখেন। সো ইমামেবা, তিনি এই রূপে কায়াং উপাসাংহারাতি, কায়ে মনোযোগ দেন এবং চিন্তা করেন, ভাবেন। আয়াম পিখো কায়, আমার দেহ একই ধর্ম বিশিষ্ট, এবং ধাম্য, এবং ভাবি, এমনই হবে, এতাং অনাতীততি, এই নিয়মের বাহিরে নয়, অতীত নয়, এই নিয়মের অতীত নয়। আচ্ছা, এরপরে যে মাঝের এই প্যারাটা পালিতে পড়ে শোনাচ্ছি। ইতি আধ্যাত্মাং বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, ওয়াহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, আচ্ছাত্তাং ওয়াহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, সমুদায়া ধম্মানুপাস্সি বা কায়াস্মিং বিহারাতি, ওয়ায়া ধম্মানুপাস্সি বা কায়াস্মিং বিহারাতি, সমুদায়া ওয়ায়া ধম্মানুপাস্সি বা কায়াস্মিং বিহারাতি, अत्थि कायोति वा पनस्सा सति पच्चुपट्ठित होति, यावदेवा ज्ञानमत्ताया पटिस्सति मत्ताया अनिश्चितो च विहरति, न च किंचि लोके उपदीयति, एवं पिखु भिक्षावे भिक्षु काये कायानुपस्सि विहरति। এই রূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। 6টা শিবাধিকাং, 6ষ্ঠ শিবাধিকাং পড়ছি এখন। তো পুনাচে পারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সায়াথাপি পাশ্চাসায়াং শারীরাং শিবাধিকায়া ছাড্ডিতাং, ভিক্ষু সেই রূপে, সায়াথাপি সেই রূপে, পাশ্চাসায়া দর্শন করেন, দেখেন, দেখতে পান, শারীরাং শরীরকে, শিবাধিকায়া ছাড্ডিতাং শ্মশানে বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত দেহকে, মৃতদেহকে দেখতে পান। কি দেখেন? আট্ঠিকানি আপাগাতা সম্বন্ধানি দিশা বিদিশাসু বিক্ষিপ্তানি। আয়েনা হাত্তাঠিকাং আয়েনা পাদার্থিকাং। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আট্ঠিকানি অর্থাৎ অস্থি সমূহ, অপগত তো অপগত, আপাগাতা সম্বন্ধানি, দিশা বিদিশাসু বিক্ষিপ্তানি, দিক বিদিক, দিশা বিদিশা, দিক বিদিক, হ্যাঁ, তো দিক বিদিকে বিক্ষিপ্তানি মানে কি? বিক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অস্থি সমূহ অপগত হয়ে, আপনার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিদূরিত হয়ে, আলাদা হয়ে, ছিন্ন হয়ে, দিকে বিদিকে বিক্ষিপ্ত আছে। এভাবে দেখেন কিভাবে বিক্ষিপ্ত কিভাবে থাকে।
হয় এক তো হাড় থেকে মাংস ঝরে যাচ্ছে এইভাবে, আরেক হচ্ছে যে প্রাণী প্রাণী যে এসে এক একজন এক একভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, খেতে পারুক বা না পারুক। আমি বলেছি যে প্রাণীদের ধর্মটা হচ্ছে যে সে যদি গোটা একটা খাবার পায় সে ওখানে বসে কামড়ে কামড়ে খায় না, ও যতটুকু খাবে বা যতটুকু পারবে অতটুকু একটা অংশ সে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে দূরে গিয়ে খায়। তো যার কারণে ওইটা বিক্ষিপ্ত হয়, ছিন্ন এক একজন এক একটা টেনে টেনে নিয়ে যাবে। বলাটা যত সহজ, কল্পনা করা তত কঠিন। আচ্ছা, তো অস্থি সমূহ এরকমই হয় মূলত। হ্যাঁ, তো অস্থি শৃঙ্খল গুলো, আট্টিকানি অস্থি শৃঙ্খল গুলো বা অস্থিগুলো, আটটি মানে অস্থি আর কানি এখানে প্লুরাল মানে বহু বচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আচ্ছা, দিশা বিদিশা মানে দিক বিদিক, বিক্ষিপ্তানি মানে বিক্ষিপ্ত, বাংলা শব্দের সঙ্গে কিন্তু মিল আছে। আচ্ছা, আয়েনা হাত্থাঠিকাং, আয়েনা মানে ধরেন এক 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 দিকে এক জায়গায়। আচ্ছা, একুরেট অর্থটা বলি। আচ্ছা, হাত্থাঠিকাং মানে হাতের অস্থি বা হাতের অংশটাকে বোঝাচ্ছে আর কি, হস্ত হস্ত অস্থি অথবা এভাবে বোঝাচ্ছে। মানে আমাদের হাত তো মনে করেন দুইটা, তো একটা হাত একদিকে আর একটা হাত একদিকে এরকম করে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, আয়েনা বলতে একটা একটা আয়ানা আয়াং একটা একটা সঙ্গে। আয়ানা হাতটা ঠিক আং, হস্ত অস্থি, হাতকেই বুঝেন সরাসরি। হুম, তা আয়ানা হাতটা ঠিক আং, আয়ানা পাদার ঠিক আং মানে হাতের অস্থি একদিকে, মানে আপনার হাতের টুকরা একদিকে, পায়ের অস্থি আরেকদিকে, এভাবে হয়। হাতের অস্থি একদিকে, পায়ের অস্থি একদিকে, পাদার ঠিক আং মানে পায়ের অস্থি। তো চতুর্দিকে যেহেতু বিক্ষিপ্ত, একদিকে হস্তাস্থি, হস্তাস্থি মানে বইয়ের ভাষা হচ্ছে এটা, হাতের অস্থি, পাদাস্থি মানে পায়ের অস্থি। তারপর কি আছে, গোফাকা, 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 উচ্চারণটা একটু কঠিন, দাঁড়ান, গোফাকা ঠিকাং, গোফাকা ঠিকাং, আয়েনা হাতটা ঠিকাং, আয়েনা পাদা ঠিকাং, আয়েনা গোফা ফা ঠিকাং, গোফা গোফাকা, গোফাকা বললে বেশি ভালো হবে। আচ্ছা, গোফাকা ঠিকাং, গোফাকা মানে হচ্ছে গুলফো, পায়ের গিট, পায়ের গাইট, গাইট পায়ের গিটে থাকে না যেটাকে বলে পায়ের গিট, সেটা গুলফো, গুলফো সন্ধি, গুলফো সন্ধি পায়ের গিট। বাংলায় কি মুড়ি বলে আমি জানি না, পায়ের মুড়ি বলে কিনা, ওই টাইপের কিছু একটা হবে আর কি। তো আপনার ধরেন আপনার পায়ের হাড় বা রান এক এক অংশ বুঝাচ্ছে, পায়ের গোড়ালি ওইটা মনে হয় আরেকটা বুঝাচ্ছে, গুলফো। তো সেই গোফাকা ঠিকাং সেই অস্থি, আয়েনা জাংঘা ঠিকাং, জাংঘা ঠিকাং মানে জংঘা, জংঘা মানে তো বাংলা, পিওর বাংলা শব্দ, সংস্কৃত। জংঘা শব্দটা শুনেছি, রান বুঝায় মনে হয়। বাংলাতেও জংঘা আছে। হ্যাঁ, ওই জংঘাই আমাদের জংঘাটা পায়ের মানে পায়ের নিচে যে অংশটা, রানের ওই অংশটা, ওইটাকে ইয়া বলে। আঁটু থেকে বলছেন মনে হয়, হাঁটু থেকে, আঁটু হ্যাঁ থেকে। হ্যাঁ, হুম, জংঘা, জংঘা পায়ের গোড়ালি অবধি দেখা অংশ। এখানে বলে, এখানে বলা হয় বলতে দিয়ে হুম, হাঁটু থেকে হাঁটু গুলফো। থেকে গুলফো। হ্যাঁ, আঁটু থেকে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আয়েনা উরু ঠিকাং, উরু, তো উরু অস্থি, উরুর যে অস্থি আছে আমাদের উরুর, সেই উরু, হুম, সেই উরু অস্থি। আয়েনা কাঠিকাং, সরি কাটি কাটির ঠিকাং, কাটি কাটি মনে হয় মানে কোটি বলতে কি কোমর না, তো পালিতেও কোটি আর কি, কাটির ঠিকাং।
কোটি দেশের নিম্নভাগস্থ অস্থি। পাজরের পার্শ্ব কটিকাং পাজরের অস্থি। ওটা তো ফাঁসুকা ঠিকান। পাজরের অস্থি। না, আমি কাটির ঠিকান বলছি। মানে এটা আপনার আমাদের মেরুদণ্ডের মনে হয় মেরুদণ্ডের অস্থি। আপনি বলে জলদি না, আমি কথা বলতে পারি না। আচ্ছা, মিউট করে দেন। হ্যাঁ, আপনি একটু করে বলে তারপর সঙ্গে সঙ্গে মিউট করে দিবেন। হ্যাঁ, এটা এক একটা পার্ট বলতেছে, দেহের এক একটা পার্ট। কোটি বলতে কোমর। ফাসুকা ঠিকাংটা আলাদা। ফাসুকা বলতে কিন্তু আবার সুখকর আরামদায়ক বুঝায়, কিন্তু এখানে দেহের একটি অংশ বুঝাচ্ছে। হ্যাঁ, মেরুদণ্ড হতে পারে আপনি যেটা বলেছেন। আবার আছে পিঠির ঠিকাং আছে। মেরুদণ্ড মনে হয় ওইটা হচ্ছে পাজর। পার্শ্বটিকাং পাজরের অস্থি, ওইটা মেরুদণ্ডের অস্থি। পিঠি বলতে পৃষ্ঠ, মানে পিঠ শব্দ এমনি দেখলে ইয়ার সঙ্গে মেলানো যায়, বাংলার সঙ্গে মেলানো যায়। পিঠি মানে পিঠের এটা মেরুদণ্ড কি বুঝাবে? পিঠির ঠিকাং, তাহলে আমরা মেরুদণ্ডের অস্থি। আইয়েনা খান্দার ঠিকাং বলতে, খান্দা বলতে এখানে স্কন্ধ বলতে কাঁধকে বুঝায়। এমনিতে তো স্কন্ধের আলাদা অর্থ আছে আমরা জানি, এখানে স্কন্ধ দেশ বলতে কাঁধকেই। স্কন্ধের ঠিকাং, সরি খান্দার ঠিকাং। তারপর আইয়েনা গিবার ঠিকাং, গ্রীবা দেশ, গিবার ঠিকাং। আইয়েনা হানুকা ঠিকাং, হানুকার ঠিকাং। তাহলে চোয়ালের অস্থি। হানুকার ঠিকাং মানে আছে চোয়ালের অস্থি। হানুকা মানে চোয়ালের অস্থি। আয়েনা দান্তার ঠিকাং, দাঁত, আপনার দন্ত অস্থি। আয়েনা সিসাকা টাহাং, শীর্ষক টাহ, সম্ভবত মাথার কঙ্কালটা ইয়াকে বুঝাচ্ছে, মাথার যে ইয়েটা আছে সেটাকে বুঝাচ্ছে। তাহলে এখানে কি কি এসছে আমরা একটু বাংলা যদি আবার দেখি। একদিকে বিক্ষিপ্ত, মানে আমার দেহটা, মৃতদেহটা আমার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তা আমার বিভিন্ন অস্থিপুঞ্জ বিভিন্ন দিকে। একদিকে আমার হাতের অস্থি, একদিকে পায়ের অস্থি, একদিকে জঙ্ঘার অস্থি, একদিকে উর্ব অস্থি, একদিকে কোটির অস্থি, একদিকে পিঠের অস্থি, একদিকে এখানে কি আছে ওই দন্ত অস্থি, চোয়াল অস্থি, দন্ত অস্থি, গ্রীবার অস্থি, তারপর আপনি বলেছেন পাজর, আবার গুল্ফ আছে মানে গোড়ালি সম্ভবত। আর শীর্ষক বলতে মাথার ইয়াটাও আছে, খুলি মাথার খুলি অস্থি। এই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত আছে। সো ইমামেবা কায়াং উপসংহারাতি, তিনি এই রূপে কায়ে মনোযোগ দেন, কায়কে মনোযোগ দিয়ে দেখেন। আয়াম পিখো কায় এবং ধাম্ম এবং ভাবি এতাং আনাতীতোতি, এই রূপে আমার কায়, এই রূপে এই দেহ একই রকম, একই ধর্ম বিশিষ্ট, একই পরিণাম সম্পন্ন, এবং এটা ওই নিয়মের বাহিরে নয়, অনতীত। এভাবে উনি তুলনা করেন, মনোযোগ দিয়ে দেখেন বলতে এভাবে তুলনা করেন, ওর যেমন হচ্ছে আমারও একই রকম হবে। ওই প্যারাটা একই, ইতি আধ্যাত্মাং বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতে, পুরো প্যারাটা এটা। ইতি আধ্যাত্মাং বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, ওয়াহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, আধ্যাত্তা ওয়াহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাসি বিহারাতি, সমুদায়া ধাম্মানুপাসি বা কায়ে, সমুদায়া
ধাম্মানুপাস্সি বা কায়াস্মিং বিহারাতি। বাংলায় বলি, পালিতে তো বলাই হয়, পালি উচ্চারণে নিশ্চয়ই কারো কোনো সমস্যা নেই। এই রূপে দেহের অভ্যন্তরে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, বাহিরে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, অভ্যন্তরে ও বাহিরে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, সমুদয় ও ব্যয় অথবা উদয় ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এই রূপে কায়ে স্মৃতি উপস্থাপিত করে নিজের জ্ঞানের জন্য, প্রতিশ্রুতির জন্য অনিশ্চিত হয়ে অবস্থান করেন। এই জগতে কোনো কিছুতে আর আসক্ত হন না, কোনো বিষয়ে আর আসক্তি উৎপন্ন করেন না। এই রূপে হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়নদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সাত্তামা শিবাথিকাং, সপ্তম শিবাথিকা পর্ব। হ্যাঁ, তো এরপর সপ্তমটা কি? পুনাচাপারাং ভিক্ষাবে ভিক্ষু। পুনাচাপারাং ভিক্ষাবে মানে হচ্ছে পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সায়াথাপি পাশ্চাসায়াং শারীরাং শিবাথিকায়া ছাড্ডিতাং। ভিক্ষু একই রূপে, এই রূপেই দর্শন করেন, দেখে কাকে? শরীরকে। শারীরাং কোন শরীরকে? শিবাথিকায়া ছাড্ডিতাং, শ্মশানে পরিত্যক্ত শরীরকে দেখে। সাংখ্যাবান্না পাটিভাগানি, আট্ঠিকানি মানে অস্থি সমূহ। অস্থি সমূহ দেখতে দেখতে এতদিনে সে পুরনো হয়ে সাদা হয়ে গেছে। শ্বেতানি, শ্বেতা মানে হচ্ছে সাদা, শ্বেত। শ্বেতানি মানে শ্বেত। সাংখ্যাবান্না শঙ্খ বর্ণ। শঙ্খ বর্ণ হয়, শঙ্খ বর্ণ। পাটিভাগানি, পাটিভাগানি মানে প্রতিভাগ। শঙ্খবর্ণের অস্থিগুলো সাদা হয়ে যায়, সাদা হয়ে শঙ্খবর্ণের প্রতিভাগ হয়, এটাকে উনি দর্শন করেন। সো ইমামেবা কায়াং উপাসংহারাতি, সে এই রূপে কায়কে মনোযোগ দিয়ে তুলনা করেন বা দেখেন। হ্যাঁ, যে আয়াম পিখো কায়, এই রূপে আমার দেহ একই নিয়মে, একই ধর্মানুদর্শী, একই পরিণতি, এবং এটাও নিয়মের বাহিরে নয়। ইতি আধ্যাত্তাং বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, বাহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, আধ্যাত্তা বাহিদ্দা বা কায়ে কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, সমুদায় ধম্মানুপাস্সি বা কায়াস্মিং বিহারাতি, वाया धम्मानुपस्सी वा कायास्मिं विहरति, समुदाय वाया धम्मानुपस्सी वा कायास्मिं विहरति, अत्थिकायोति वा अत्थिकायोति वा पनस्सा सतिपच्चु पठिता होति। দুঃখিত, আমার একটু খুশখুশ কাশি চলছে এক দুদিন ধরে। अत्थिकायोति वा पनस्सा सतिपच्चु पठिता होति, यावदेव यानमत्ताय पठिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति, एवं पिखो भिक्षावे भिक्षु काये कायानुपस्सी विहरति। এই প্যারাটা বারবার কেন বলছে? এটা অবশ্য একটা গুরুত্ব আছে। মানে এক কথা কেন ভগবান বারবার বলবেন, তাই না? এটা কারণ হচ্ছে আপনাকে এটা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। আমি ত্রিপিটকে দেখেছি বেশিরভাগ বিষয় ভেঙে ভেঙে বারংবার সেটা আপনাকে বলা হচ্ছে, ভেঙে বলা হচ্ছে। কেন বলা হয় ভেঙে? কারণ এটা যাতে আমার মাথায় ভালো মতো ঢুকে এবং আমি যেটা এটা বেশি করে স্মরণ করতে পারি। কারণ যেহেতু ওই সময় লেখার কোনো বিষয় ছিল না, সব মৌখিক। ভগবান দেশনা করেছেন, বলেছেন, আপনি শুনেছেন। আপনি যত বেশি শুনবেন তত বেশি আপনার মাথায় গেঁথে যাবে, আপনার মাথায় সেটা ঢুকে যাবে। তো ভগবান যদি 10 বার বলতে পারে, আমি কেন আপনাকে 10 বার পড়ে শোনাতে পারবো না? এই একটা সূত্রে যদি এই প্যারাটা 10 বার থাকে, তাহলে আমি 10 বারই পড়বো। শুধুমাত্র আপনি শুনেছেন বলে বা আমি এর আগেও বলেছি বলে
এটা আমার এড়ানোর সুযোগ নেই, কম কষ্ট করার জায়গা নেই। বৌদ্ধ ধর্ম কম কষ্টের জায়গা না, এরকম এলো কিনে দাও কিনে। তো এখন যে 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 অংশগুলো একবার বারংবার হয় আমি বারংবার করি, কারণ ভগবান জেনে বুঝেই ওটাকে বারবার বলেছেন যাতে আমার মাথায় ঢুকে। আমি এটা বারবার পড়বো যাতে এটা আমার মনে থাকে। ভাবনা করার সময় আমি যে জিনিসটা দেখছি, যে জিনিসটা বুঝছি, সেটাকে আপনার এই যে দেহের ভেতরে, দেহের বাহিরে, দেহের ভেতরে এবং বাহিরে এভাবে কায়ে কায়নদর্শী অবস্থান করতে হবে। আবার মাথায় রাখতে হবে যে উদয় ধর্ম অনুদর্শী, আবার ব্যয় ধর্ম অনুদর্শী হবে, আবার উদয় ব্যয় ধর্মও দেখতে হবে। এইভাবে স্মৃতি উপস্থাপন করে থাকতে হবে। কিসের জন্য? নিজের জ্ঞান অর্জনের জন্য, জ্ঞান উৎপন্নের জন্য এবং প্রতিশ্রুতির জন্য। অনিশ্চিত হয়ে অবস্থান করেন। তো এইগুলো আপনি ভাবনার সময়ও এভাবে চিন্তা করবেন যে আচ্ছা এইভাবে হয়, এইভাবে হয়। আচ্ছা কায়ের ভেতরে এবং বাহিরে মানে কি? এটা বিস্তারিত আমি জানি না, এটা পূজনীয় ভিক্ষু সঙ্গে ভালো জানবেন। এটা এমন হতে পারে যে বাহিরে বলতে অন্যদের কায়, অন্যের কায়, আরেকজনের দেহ, মানে মৃতদেহ যেটা দেখছি। আবার ভেতরে বলতে আমার নিজের, তাই না? এটা হতে পারে। আরো অন্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে, এটা ভ্রান্তদের থেকে জানতে হবে। যারা ভাবনা শিক্ষা দেন ওনাদের কাছ থেকে জানতে হবে। যারা কায়ে কায়নদর্শী ভাবনা দেন ওনাদের কাছ থেকে জানতে হবে যে এই যে আধ্যাত্মাং আর বাহিদ্দা, এটার বিস্তারিতটা। অভ্যন্তরে বলতে তো নিজের দেহ, আর বাহিদ্দা বলতে বাহিরে, মানে আরেকজনের, অপরের দেহ, তাই না? এর আর কোনো অর্থ আছে কিনা? আচ্ছা, এটা একরকম অর্থ, কিন্তু এর আরো ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আঠামা শিবাথিকা, অষ্টম অষ্টম শিবাথিকা। তো অষ্টম শিবাথিকা পর্বে আছে পুনাজাবারাং ভিক্ষাবে পুনরায় হে ভিক্ষুগণ ভিক্ষু সায়াথাপি পাশ্চাসায়াং শারীরাং শিবাথিকায়া ছাড্ডিতাং। ভিক্ষু সেই রূপে, একই রূপে, এই রূপে পাশ্চায়া, পাশ্চায়া মানে দেখেন, দেখে, বা আসলে মূল শব্দ হচ্ছে দেখার যোগ্য। শারীরাং শরীরকে, কোন শরীরকে? যেটা আপনার শ্মশানে বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত। শিবাথিকায়া ছাড্ডিতাং। এখন মৃতদেহ তো আপনি যদি শ্মশানে পরিত্যক্ত না হয়, এমনি একজনের বাসায় বা একজন মারা গেছে, ও তো আজকের মধ্যেই সেটাকে কিছু না কিছু করবে, হয় পুঁতে দিবে না হলে পুড়িয়ে ফেলবে। তো শ্মশানে যদি পরিত্যক্ত না হয় তাহলে অন্যভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এই জন্য বারবার শ্মশানের কথাটা আসছে। হ্যাঁ, তো নিশ্চয়ই সবার মৃতদেহই আপনার পোড়ায় না, হয়তো যাদের কেউ নেই বা কোনো একটা কারণে কোনো সময়, অনেক সময় আছে যে পোড়ানোর প্রসেসে যায় না, আপনি শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসেন। সেই মৃতদেহকে দেখার কথা এখানে হচ্ছে। আট্ঠিকানি পুঞ্জাকিতানি, আট্ঠিকানি মানে অস্থি, অস্থি সমূহ। কানি এখানে বহু বচন। আট্ঠিকানি পুঞ্জাকিতানি তেরো ভাসাসিকানি। পুঞ্জাকিতানি মানে হচ্ছে পুঞ্জীভূত। তেরো ভাসিকানি, তেরো ভাসিকানি। তেরো মানে তো আমি একটু দেখে তারপর বলছি। ভাসিকানি মানে বর্ষিক, বয়স বুঝায়। হ্যাঁ, তেরো বাসিকা মানে হচ্ছে, তেরো বলতে তিরো বাসা ইকা, এক ঋতু অথবা এক বছরের অধিককাল। মানে মৃতদেহটা ধরেন পড়েই আছে, মাংস শুকিয়ে গেছে, আপনার মাংস টাংস সব একেবারে ক্ষয়ে টয়ে গলে টলে গেছে, শুধু হাড্ডিটা আছে। আমি এর আগে কি পড়েছি যে অস্থি সমূহ সাদা হয়ে গেছে। কখন সাদা হয়? একদম আপনার মাংস টাংস ঝরে গিয়ে হাড়গুলো পড়ে আছে, হাড়গুলো শুকাতে শুকাতে ওগুলো সাদা হয়ে যায়। এখন আপনার অস্থিগুলো এক বছর পুরনো, এক বছর পুরনো হয়ে গেলে, এক বছরের অধিককাল যদি হয়, হুম, আবার 3-4 বছরও হতে পারে, মানে এক বছরের বেশি, 3-4 বছরের বয়স্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত, নষ্টপ্রাপ্ত। কোথাও কোথাও থেরোবস্তিকও বলে। মূলত এক বছরের অধিক যখন হয় তখন সেই হাড়গুলো কিন্তু ভাঙা শুরু করে, ক্ষয় ক্ষয়
ভিতরে ভেতরে ফেটে যায়, ফেটে ফেটে ভেঙে ভেঙে ঝরে ঝরে পড়ে, চূর্ণ হয়ে যায়, চূর্ণীকৃত হয়, আস্তে আস্তে হয় আর কি, 1 বছর 2 বছর 3 বছর হয়ে যায়। তো উহার বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত গলিত চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ, মানে আমার যে হাড়গুলো আছে, যেগুলো ইতিমধ্যে মাংস টাংস সব গলে টলে একেবারে 1 বছর পুরনো হয়ে গেছে, যত বেশি সময় যাবে ওই হাড়গুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ভেঙে গুরু 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 হয়ে যাবে, নিজে নিজে, আপনাকে বাড়ি দিতে হবে না, আস্তে আস্তে এমনি 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 ওর ইয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে, স্ট্রাকচারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এই এই জিনিসটাকে দেখে, এই যে অস্থি ভাবে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে, সেটাকেও ভাঙতে দেখেন। তো এটা কিন্তু 1 বছরের বেশি হবে, 1 বছরের বেশি হলে এরকমই হবে। সোইমাবেবা সংহারাতি আয়াম্পি খো কায় এবাং ধাম্ম এবাং ভাবি এতাং অনাতীত তি। সে এই রূপে, তিনি এই রূপে কায়ে মনোযোগী হন, কায়ের সঙ্গে তুলনা করেন যে আমার যে অস্থি আছে সেটা আমি মারা যাওয়ার পরে আমার যে দেহটা, সে আমি হয়তো অন্য জায়গায় উৎপন্ন হয়ে যাব, যদি নির্বাণ লাভ করতে না পারি আমি আরেক জায়গায় জন্ম নেব, কিন্তু আমার যে দেহটা ও আস্তে আস্তে এভাবে ওর আপনার পচে যাবে, পচে গলে যাবে, রং পরিবর্তন হবে, ক্ষয়ে যাবে, পুজ হবে, এটা হবে ওইটা হবে, এভাবে এভাবে ঝরে যাবে, শুধু হাড় থাকবে, হাড়ও সাদা হয়ে যাবে, সাদা হতে হতে 1 বছর যখন পার হয়ে যাবে, 1 বছরের পরে তখন সে আস্তে আস্তে অস্থিগুলো মানে আমার হাড়গুলো ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবে নিজে নিজে, কাউকে কেউ বাড়ি দিয়ে গুঁড়ো করবে না, এটা এমনি এমনি আস্তে আস্তে গুঁড়ো ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকবে, গুঁড়ো হতে থাকবে। এটা সে উনি ওইভাবে চিন্তা করে যে আমার দেহ কিন্তু একই রকম হবে, এই ধর্মের মতোই হবে, মানে এই ধর্ম বিশিষ্ট, এই ধর্ম অনুযায়ী, এই ধর্মতা অনুযায়ী হবে, এই পরিণাম হবে, এটা এই মানে এই নিয়মের বাহিরে নয়, অনতীত, অনাতীত, অনতীত, এই নিয়মের ইতি আচ্ছাত্তাং বা কায়ে, এই রূপে কায়ের অভ্যন্তরে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ের বাহিরে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, দেহের বা কায়ের ভেতরে এবং বাহিরে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ে সমুদয় এবং ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। এই কায়ে, তো এই কায়ে বিদ্যমান স্মৃতি উৎপন্ন, এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় যে কেবল জ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং প্রতিশ্রুতি অর্জনের জন্য অনিশ্চিত হয়ে অবস্থান করে এই জগতে, এই লোকে, আর কোনো কিছুতেই, কোনো বিষয়ে, কোনো বস্তুতেই তিনি আর কি হন না, আসক্ত হন না। এই রূপে এবাম্পি খো ভিক্ষাবে, এই রূপে হে ভিক্ষুগণ, এই রূপেই, খো মানে হচ্ছে জোর দিয়ে বুঝায়, এই রূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপাসী বিহারাতে, ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অষ্টম শিবাধিকাং সমাপ্ত। নাবামা শিবাধিকাং, এটা সর্বশেষ, সর্বশেষ সর্বশেষ হওয়ার পর আমরা এটাকে একটু কল্পনা করার চেষ্টা করবো পুরোটা, 9টা পর্যায়ে। নাবামা শিবাধিকাং কি হচ্ছে, পুনাচা পারাং ভিক্ষাবে, পুনরায় হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সায়াথাপি পাস্সা সায়াং সারিরাং শিবাধিকায়া ছাড়দিতাং। আমার মনে এই শব্দ ভোলার মতো না এখন আর। ভিক্ষু মানে ভিক্ষু, সায়াথাপি মানে একই রূপে, সেই রূপে, এই রূপে, পাস্তায়া দেখার যোগ্য, দেখেন, দেখতে পান, হ্যাঁ, শারীরাং শরীরকে, শিবাধিকায়া শ্মশানে, শ্মশান স্থানে, শ্মশানে, ছাড্ডিতাং পরিত্যক্ত, বিক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত। ছাড্ডিতাং মানে কি, ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে গেছে, মানে আপনি বাংলার সঙ্গে যদি মেলান তাহলে আপনার মনে থাকবে, আপনি মেলাতে পারবেন বাংলার সাথে। ছাড্ডিতাং মানে কি, ছেড়ে, ছেড়ে গেছে, হ্যাঁ। আর ঠিকানি অস্থি সমূহ, পুতিনি, অস্থি সমূহ, পুতিনি চূর্ণাকা জাতানি, চূর্ণ, চূর্ণকৃত, হ্যাঁ। পুতিনি মানে সম্ভবত গলিত কিনা একটু দেখে নিই। পুতিনি আলাদা করে নাই।
যে অস্থি সমূহ মূলত আসলে পুঞ্জীভূত হয়ে গলিত হয়েছে, সেটা চূর্ণকৃত হয়েছে, সেই অস্থি সমূহ চূর্ণকৃত চূর্ণাকা মানে চূর্ণীকৃত, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই অস্থিকে উনি দেখেন। সো ইমামেবা, সে ইমামেবা মানে এই রূপে, এই ইমামেবা শব্দটা হচ্ছে ইমাং, ইমাং মানে এই, এবা এই রূপে, এইভাবে, তিনি এইভাবে, কায়কে, কায়াং, কোন কায়াং, কায়াং হচ্ছে কর্মকারক, কায়কে কর্মকারকে আমরা কি ব্যবহার করি? শব্দের শেষে কে রে মনে হয় থাকে, কে রে থাকলে কর্মকারক। উপাসাং হারাতি, মনোযোগ দিয়ে। আয়াম্পি খো কায়ো, এই রূপেই আমার দেহ, এবং ধাম্য, একই ধর্ম বিশিষ্ট, এই ধর্ম বিশিষ্ট, এবং ভাবি, এটাই তার পরিণতি, এটা অনাতীততি, নিয়মের অনতীত, এই নিয়মের অনতীত। ইতি আধ্যাত্মাং বা, ইতি মানে, এখন এটা প্রত্যেকটা শব্দ আবার বাংলা বলছি, ইতি মানে এই রূপে, আধ্যাত্মাং মানে অভ্যন্তরে, বা কমা হিসেবে ব্যবহার করে, কায়ে অর্থাৎ দেহে, কায়ানুপাস্সি কায় অনুদর্শী হয়ে, বিহারাতি অবস্থান করেন, ওয়াহিদ্দা বাহিরে, বা কায়ে কায়ের বাহিরে, কায়ানুপাস্সি কায় অনুদর্শী হয়ে, বিহারাতি অবস্থান করেন। আধ্যাত্মা বাহিদ্দা অভ্যন্তরে এবং বাহিরে, বা কায়ে, বা অর্থ বাংলা কি বলেছি, শুধু কমা, অভ্যন্তরে বাহিরে, কার অভ্যন্তরে বাহিরে? কায়ে, দেহের অভ্যন্তরে বাহিরে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, কায়ানুপাস্সি, পাস্সি মানে দেখা, দর্শী, কায় অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। সামুদায়া ধাম্মান উপাস্সি, সমুদয় ধর্মানুদর্শী হয়ে, কায়াস্মিন কায়ের মধ্যে মানে নিজের কায়ের মধ্যে, আমার কায়ের মধ্যে কিন্তু সমুদয় ধর্ম আছে, আমার কায়ে উদয় হচ্ছে, আমার কায়ে কিন্তু বিলয় হচ্ছে, এটা কায়ের মধ্যে, এজন্য কিন্তু কায়ে বলে নাই, কায়াস্মিন বলেছে, কায়ের মধ্যে সমুদয় ধর্মী হয়ে, সমুদয় ধর্ম অনুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বায়া ধাম্মান উপাস্সি বা কায়াস্মিন বিহারাতি, ব্যয় ধর্মানুদর্শী, কায়ের মধ্যে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে, বিহারাতে মানে অবস্থান করেন। সামুদায়া সমুদয়, ওয়ায়া মানে ব্যয়, সমুদয় ব্যয় অথবা উদয় ব্যয়, উদয় ক্ষয়, উদয় উৎপন্ন, উৎপত্তি এবং ক্ষয়, যেভাবে বলেন, সমুদয় মানে আর ব্যয় মানে, উদয় বিলয়, ধর্মানুদর্শী হয়ে কায়ের মধ্যে অবস্থান করেন। আত্থি কায়তি, এই রূপে মানে কায় বিদ্যমান, বা পান আচ্ছা, তার কায় বিদ্যমান, কি বিদ্যমান? স্মৃতি প্রতিস্থাপিত, সাতি পাচ্চুপাঠ্যিতা, স্মৃতি উপস্থাপিত বা উৎপন্ন হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, স্মৃতি উৎপন্ন হয়। ইয়াবা দেবা যতক্ষণ পর্যন্ত, অথবা কেবল, শুধুমাত্র, ইয়াবা দেবার অনেকগুলো অর্থ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত, কেবল, শুধুমাত্র মানে কেন? শুধুমাত্র এটার জন্য, মানে এইভাবে বোঝাচ্ছে যে কেন স্মৃতি উপস্থাপন করে, কেন? শুধুমাত্র এটার জন্য, কিসের জন্য? জ্ঞানামাত্তায়া, জ্ঞানের জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য, জ্ঞান উৎপন্নের জন্য, জ্ঞানের জন্য। পাটিসাতি মাত্তায়া, প্রতিশ্রুতির জন্য। অনিশ্চিত যা বিহারাতি, অনিশ্চিত হয়ে বিহার করেন, অনিশ্চিত মানে অনাসক্ত হয়ে বিহার করেন। না চা কিঞ্চি, কিঞ্চি মানে কিছুই না, না মানে না, চা কিঞ্চি মানে কিছুই না, লোকে জগতের কিছুই না, উপাদিয়াতে মানে জগতের, উপাদিয়াতি মানে কিন্তু আসক্ত, জগতের কিছুতেই আসক্ত হন না, এই জগতের কিছুতেই আসক্ত হন না। এবাম্পি এই রূপে, খো এই রূপেই, এই যে একটা ই আছে না, ই জোর দিয়ে বোঝায়, আমিই করব, সেই করবে, সেই যাবে, অন্য কেউ যাবে না, এই ইটা হচ্ছে খো। এবাম্পি খো ভিক্ষাবে, ভিক্ষুগণ এই রূপেই হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কায়ে অর্থাৎ দেহে, কায়ানুদর্শী, কায়ানুপাস্সি বিহারাতি, কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।
তো শ্মশানের 9টি পর্বকে যদি আমরা কল্পনা করতে যাই, তাহলে ধরেন কল্পনা করতে হবে শুরুতে কি একটা মৃতদেহ শ্মশানে ফেলে গেল। মানে আমরা এই পর্যন্ত 9টি পড়লাম, তো 9টিটা আমি যদি আবার একটু মনে করি, রিভিশন দেই যে আপনি কিভাবে ভাবনার মধ্যে দেখছেন। যদিও আমি পুরোটা পারবো না, আমি কোনো ভাবনা টিচারও না, বা ওভাবে আমি নিজেও প্র্যাকটিক্যাল করিনি। আমরা পুঁথিগত বিদ্যাকে একটু আবার ইয়ে করছি, পুঁথিগত বিদ্যাটাকে একটু দেখছি যে আমরা কি পড়েছি। এখানে বলছে যে ভিক্ষু কি দেখেন, শ্মশানে একটা মৃতদেহ ফেলে গেছে, সেটাকে দেখেন। কিভাবে দেখেন? একদিন দেখেন, ওটা একদিন পুরনো হয়, 2 দিন পুরনো হয়, 3 দিন পুরনো হয়, হ্যাঁ, এভাবে পুরনো হয়। ভান্তে এভাবে 1 দিন 2 দিন 3 দিন এই মৃতদেহটাকে পুরনো হয়ে গেছে এভাবে দেখতে আছেন, উনি দেখছেন। কিন্তু পুরনো যখন হয় তখন এই দেহের কি হয়? ওর রং পরিবর্তন হয় নর্মালি, খুব স্বাভাবিক নিয়মে। হ্যাঁ, স্ফীত হয়, ঊর্ধ্বমাতাকাং। আমি এমনি বাংলায় বলছি, বিনীলাকাং, ঊর্ধ্বমাতাকাং, স্ফীত হয়। মানে স্ফীত হয় মানে প্রথমে তো দেহ আমরা যতটুকু দেখি এমনি আমরা তো একদিনের পুরনো দেখি, একবেলা পুরনো দেখি বা একদিনের পুরনো দেখি। শরীর ফুলে যায়, ফুলে গিয়ে রং পরিবর্তন হয়ে যায়, সাদা সাদা কেমন যেন একটা হয়ে যায়, অন্যরকম হয়ে যায় মূলত। তারপরে আস্তে আস্তে এটা রং পরিবর্তন হয়ে নীলাভ হয়ে যায়। আমরা এখন কিন্তু আমাদের মধ্যে লালচে থাকে কেন? আমাদের রক্ত চলাচল করে, জীবিত অবস্থায় রক্ত চলাচল করে বলে আমাদের দেহে কিন্তু একটা রক্তাভ থাকে, একটা লালচে ভাব থাকে। ফর্সা মানুষের বোঝা যায়, কালো মানুষের অতটা বোঝা যায় না আর কি, কিন্তু রক্তাভ থাকে, লালের মতো থাকে। তো ওইটা আবার যখন মারা যায়, রক্ত চলাচল করতে পারে না, তখন সে আস্তে আস্তে সাদাটে হয়ে যায়। তা ওটা মুখ টুক ফুলে যায়, মুখ যতটুকু দেখা যায়, শরীর টরীর ফুলে যায়, পানি পানি জমে জন্য ফুলে যায়। তারপর ফুলে গিয়ে আস্তে আস্তে কি ফ্যাসফ্যাসা হয়ে গিয়ে নীলাভ হয়ে যায়, বিনীল আকাং, নীলাভ হয়ে যায়, বিনীল হয়ে যায়। তারপর এখানে কি হয়? পুজ হয়, পুজ জমে, ওই যে পানিগুলো যেগুলো জমে সেগুলো থেকে পুজ হয়। পুজ হতে হতে আস্তে আস্তে বিচ্ছিদ্র বিচ্ছিদ্দাকাং, তো এগুলো ভেঙে না বলি, এগুলো এরকম পুজপূর্ণ হয়। এইভাবে দেখতে থাকেন। এভাবে উনি এটাকে দেখেন, বিক্ষিপ্ত দেখেন। এখানে 4-5টা ভাগ বলেছিল, মানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষায়িতাকাং, বিক্ষিপ্তাকাং, বিক্ষিপ্ত, হত বিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত, পুলবক হয়, হ্যাঁ, অস্থিজাত হয়। এভাবে দেখেন, এভাবে এভাবে দেখে ওই নিজের শরীরের এরকম তুলনা করে। আচ্ছা, আমি মারা গেলে তো আমার দেহ, আমি যদি এখন এগুলো দেখি, দেখার পর আমি চিন্তা করবো যে আচ্ছা, এই ওনার দেহ যেমন হচ্ছে, আমি মারা গেলে আমার দেহ কিন্তু একই অবস্থা হবে, আমার দেহটা ওরকম করে ফুলে যাবে, সাদা থাকবে, সাদা থেকে নীল হয়ে যাবে, পুজপূর্ণ হবে, পুজ হবে, ওখানে পানি জমবে, কোথাও কোথাও তো রক্ত আস্তে আস্তে ফেটে ফেটে বের হয়ে যাবে। কিছু রক্ত আছে ও শরীর আস্তে আস্তে ফেটে পাতলা হয়ে বের হয়ে যাবে 1-2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন পুরনো হইলে আর কি। এখানে পোকা হবে, হ্যাঁ, পুলবক হবে, বিক্ষিপ্ত হবে, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হবে। এভাবে আমি নিজের দেহটাকে চিন্তা করি যে একই রকমই হবে, ওনার যেরকম হয়েছে আমার এরকম একই মানে দেহের ধর্ম তো একইভাবে দেখলাম। আচ্ছা, এরপরে দেখেন যে উনি আপনার দেহটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছে। এখানে বিভিন্ন রকম খোলা জায়গায় রাখলে কাক আসবে ঠোকরাবে, কুলাল আসবে ঠোকরাবে, গৃদ্ধ, শেয়াল, কুকুর, শ্রীগাল, তারপরে বাঘ, সিংহ, নানা রকম প্রাণী এসে, হ্যাঁ, ব্যাগ্যেহি, দীপিহি, সিঙ্গালেহি, শ্রীগাল, পানক জাতীয় সব ধরনের প্রাণী এসে এটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে, ঠোকরাবে, খাবে, ছিঁড়ে নিবে, বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হবে এটা, এই দেহটা। সেটা আমরা ধরেন কল্পনা করলাম। তারপর আমরা কল্পনা করলাম যে আচ্ছা, এরপর দেহটা বিভিন্ন ভাবে অস্থি সংকলিত হবে, মাংস, কিছু কিছু জায়গায় মাংস সহ থাকবে, রক্ত মাংস সহ থাকবে, কিছু কিছু জায়গায় মানে স্নায়ুর সঙ্গে সেটা সংকলিত হবে, কিছু কিছু রক্ত মাংসযুক্ত, কিছু কিছু মাংসহীন, যেগুলো আজকে পড়েছি আমরা, কিছু কিছু রক্ত মাংসহীন, এরকম স্নায়ু সম্বন্ধ দেখবো। হ্যাঁ, মানে দেখার এমনি কল্পনা করছি আর কি পরে পরে। তো এইরকম থাকতে পারে অস্থি। তারপরে আমরা আরো জেনেছি, আজকে যা যা জানলাম সেখান থেকে অস্থি নিয়ে বেশি জেনেছি আমরা, যে অপগত মানে কি আমার রক্ত মাংস আলাদা হয়ে যাবে, মাংস এই হাড় থেকে, স্নায়ু সম্বন্ধীয় এগুলো। তারপর আরো জেনেছি যে এই যে অস্থি দিক বিদিক ছড়িয়ে যাবে, আমার হাতের অস্থি, পায়ের অস্থি, গুলফো বা মানে গোড়ালি টাইপের, সম্ভবত গুলফোটা, জংঘা, উরু, হ্যাঁ,
তারপর পড়েছে আজকে কি কোমর, কোটি, কোটি, তারপর ফাসুকা, ফাসুকা, ফাসুকা বলতে পাঁজর না কি বলেছিলেন মনে থাকছে না আমার। পিঠ্ঠিকা, পিঠ্ঠি, পিঠ্ঠি বলতে পৃষ্ঠ, পিঠ, মেরুদণ্ড হতে পারে সেটা, পিঠে তো মেরুদণ্ডই আছে হাড় হিসেবে। হাড়, আমাদের শরীরে হাড় আর কোথায় কোথায় আছে, এগুলোই তো হাড়। তারপরে স্কন্ধ আছে, এই যে স্কন্ধ আছে, গ্রীবা আছে, আমার এই যে এই ফ্রেমটা আছে, হানুকা, হানুকা যেটা বলছে আর কি। তারপরে গ্রীবা তো গেল, দন্ত আছে, দন্ত স্ট্রাকচারটা এই যে এটা আছে। তারপর এই যে সিসাকা মানে শীর্ষক মানে মাথা, মাথার এই ইয়াটা স্কাল্পটা, খুলি, এগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এগুলো ঝরে ঝরে যায়, জয়েন্ট জয়েন্ট থেকে খসে খসে পড়ে। এমনি টানাটানি করা তো যায় যায়, এমনিতেও ঝরে ঝরে যায়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দিক বিদিকে চলে যায়। তো গেল, এগুলো জানলাম আমরা, এভাবেও কল্পনা করা যায় নিজের দেহকে। আমি নিজে যদি এখন বসে শুধু এই অংশটা কল্পনা করি যে এত আমি, ধরেন আমি এত গবেষণা করে, এত সাজগোজ করে, এত প্রস্তুতি নিয়ে, এত যত্ন নিয়ে এই দেহটা কি হবে, মানে যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তো যত্ন নেওয়াটা কর্তব্য, কিন্তু অতিরিক্ত তো দরকার নেই। মানে সুস্থ থাকার জন্য যতটুকু দরকার, সুন্দর দেখানোর জন্য ওগুলো করে লাভ নেই, কারণ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু। তো জন্ম নিয়েছি, এখানে জরা আছে, জরা তো ছোটকালেও ছিল, এখনো আছে, সামনেও থাকবে। জরা তো আস্তে আস্তে হচ্ছে, মানে আমি ছোটকাল থেকে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আমি জরায় পড়ছি। সেই শিশুকাল, শিশুকাল থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যৌবন শেষ, ধরেন যৌবনের শেষের দিকে, এখন আস্তে আস্তে বৃদ্ধের দিকে আমরা আস্তে আস্তে জরায় এগোচ্ছি সবাই। আবার ব্যাধি, ব্যাধিটাও ওই যে একই, শিশুকালেও ছিল, সবসময়, সে সবসময় লাগোয়া, সব বয়সে আছে ব্যাধি। তাহলে এগুলো তো থাকবেই, এগুলোকে কোনো কিছু দিয়ে, কোনো প্রস্তুতি দিয়ে এড়ানো যায় না। শুধু সুস্থ থাকার জন্য জীবন, সুন্দর জীবন, আপনার হচ্ছে পরিমিত খাবার, পরিমিত সবকিছু, পরিমিত, পরিমিত খাবার, পরিমিত ঘুম, হ্যাঁ, পরিমিত সবকিছু পরিমিত ভাবে করলে তখন সে সুস্থ থাকে, এটা দরকার। কিন্তু বাড়তি আসলে সুন্দর হওয়ার জন্য, মানুষ যাতে সুন্দর বলে বা দেখতে প্রেজেন্টেবল হয়, এরকম মানে দেখতে খুব মানুষের একটা অহংকার তৈরি হবে, সবার মধ্যে থেকে একটু আকর্ষণীয় হবে, এটা করে মানে তখন আর এগুলোর কোনো অর্থ থাকবে না। যদি আমরা ভাবনার মধ্যে এভাবে চিন্তা করি যে না, এই দেহটা তো দিন শেষে এমন পরিণতি হবে, এই ধর্মটাই হবে, দিন শেষে আমার দেহ মাংস খুলে খুলে পড়বে। হ্যাঁ, আমরা যদি এটাও চিন্তা করি যে আমি ছোটকালে আমার, আমার মানে শিশুকাল বা কিশোরে, আমার কিশোরকালে আমার হাতের মাংসগুলো কেমন শক্ত শক্ত ছিল, বা আর একটু অন্যরকম ছিল, একটু ফ্রেশ ফ্রেশ লাগতো, বা এরকম কোন একটা মানে দেখতে একটু অন্যরকম ছিল। ধরেন এখন আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে, মাংসগুলো ঝুলে ঝুলে পড়ছে, এখনই ঝুলে ঝুলে, জীবিত অবস্থায় কিন্তু ঝুলে ঝুলে পড়ছে, আস্তে আস্তে যখন আরো বৃদ্ধ হব, মাংসগুলো একদম ঝুরি ঝুরি, ঝুরি ঝুরি, ঝুরি ঝুরি হবে ধরেন। তো এই যে এখনই ঝুলে ঝুলে পড়ছে, আর মারা গেলে তো খসে খসে পড়বে হাত থেকে। কল্পনা যদি ওইভাবে করি, নিজের চোখে না দেখলেও কল্পনা করা যায় কিভাবে আমার হাত থেকে মাংসগুলো আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে শুকিয়ে যাবে, একদম ইয়ার মতো হবে। তো আরেকভাবে দেখতে পারেন তো, ওই যে প্রাণীদের জাদুঘর আছে না, প্রাণীদের জাদুঘর, প্রাণীদের জাদুঘরেও বিভিন্ন রকমের যে বিভিন্ন প্রাণীর মাংস টাংস বা এগুলো ওরা ওই যে ইয়া করে রাখে, ওষুধ দিয়ে রাখে বা ইয়া করে রাখে, ওটাও কেমন হয়। আবার পূজনীয় ভান্তেদের মধ্যে যাদের দেহ মনে করেন ইয়ে করে রেখেছে আপনার, মানে পরলোকগত হওয়ার পরে বা পরিনির্বাণের পরে, পরিনির্বাণের পরে ধরেন, তো যাদের দেহ আপনার ওষুধ দিয়ে রেখেছেন, তাদের তো মানে তারপরে তো তাদের দেহটা কেমন করে ধরেন পরিবর্তন হয়ে গেছে, মাংস হাড়ের সঙ্গে লেগে গেছে, একদম শুকিয়ে গেছে, এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু লক্ষণীয়। এটা কিন্তু ধর্মতা, উনি ওষুধ টষুধ দিয়ে রেখেছে, কিন্তু যেটা শুকিয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে, ওটা কিন্তু মোটা হবে না। হ্যাঁ, শুধু এমনি অপরিবর্তিত, মানে খসে পড়বে না, দেহ থেকে হয়তো খসে পড়ছে না ওষুধের কারণে, কিন্তু ওটা তো শুকিয়ে গেছে। যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনগুলো খেয়াল করলে তখন আর এই দেহের প্রতি ওই মোহটা কাজ করে না, নিজের এবং বাহিরের। আর আমার নিজের দেহের প্রতিও সে আকর্ষণটা কাজ করবে না, অপর কোনো পুরুষের দেহের প্রতিও সে আকর্ষণটা কাজ করবে না, মানে মেয়েদের জন্য, ছেলেদের জন্য নারী, হ্যাঁ, অপর কোনো বিপরীত লিঙ্গের প্রতিও, মানে তার দেহ কিন্তু একই একই রকম। তা আমার দেহ যেমন এভাবে খুশি খুশি পড়বে মারা যাওয়ার পর, তার দেহ কিন্তু মারা যাওয়ার পর খুশি খুশি পড়বে, এভাবে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে, রক্তাক্ত হবে, পুঞ্জভূত হবে, পুজ হবে, পোকা হবে, পুলবক হবে। এইভাবে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে নিজের প্রতিও মোহটা কাজ করে না, অপরের প্রতিও মোহটা কাজ করে না, মোহ কাজ করে না।
কি হিসেবে মোহ কাজ করে না? রূপ, মানে পঞ্চস্কন্ধ, তো পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে এই যে কায়িক দর্শন, এটা আপনাকে কাজ দেয় হচ্ছে নাম রূপ, বলি না আমরা নাম রূপ, বা পঞ্চস্কন্ধ কি কি? রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। তা আমরা যে কায়নদর্শন যেটা করছি, এটা পুরোটা হচ্ছে রূপ, মানে দেহ, স্ট্রাকচার, রূপ। আরেকজনের রূপ, আমার রূপ। আর বাকি যে নাম, নাম হচ্ছে 4 প্রকার: সংজ্ঞা, সংস্কার, মানে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। এইটা কিন্তু আলাদা। আমি একটা মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারি, আকৃষ্ট হতে পারি 2টা ভাবে: নামে অথবা রূপে, আবার অথবা নাম রূপ একসঙ্গে। ধরেন আছে না, আপনি এটা চিন্তা করেন, কোনো মানুষ যে আছে না, ওই কিছু মানুষ আগে বলে প্রেম করে এভাবে চোখে দেখে না, হয়তো ফোনে কথা বলে, না হলে চিঠির মাধ্যমে, চোখে দেখে না। আমরা কি জানি একটা সিনেমা দেখেছিলাম, বৃষ্টি সিনেমা, কি জানি বলে, ওই যে ফেরদৌসের প্রথম ছবি মনে হয়, এটা জানি না ঠিক। একদিন বর্ষার দিন না কি জানি বেদনার দিন, একটা গান আছে না, ওইটা মানে ওইটার মধ্যে কি করে নায়ক নায়িকা ওরা একজন আরেকজনকে দেখে না, চিনে না, চিঠির মাধ্যমে তাদের প্রেম হয়। তো তো ও তো রূপকে দেখছে না, ও কিন্তু আরেকজনের দেহটাকে দেখছে না, ফর্সা না কালো, ওর দেহটা সুন্দর না অসুন্দর, লম্বা না বেটে, ওগুলো কিছু দেখে না। কি দেখেছে তাহলে, কি জেনেছে সেখানে? শেষ কিন্তু জেনেছে হচ্ছে সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, বেদনা। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। কার? বাহিরদা, বাহিরের, অন্য রূপের। মানে নায়ক নায়িকার সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে প্রেম করেছে, ওখানে তার কথাবার্তা, তার ধ্যান ধারণা, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, তার জ্ঞান, বা তার থট প্রসেস যেটাকে বলছি, তার চিন্তা ভাবনা, সেটার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। এই যে তার পুরো এইটা কি, সে কিন্তু তার রূপকে দেখে না, সে তার নামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহলে আমরা কিন্তু নিজের অথবা অপরের 2টা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই, বা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হই। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে এমন না যে আপনাকে পুরোটা পঞ্চস্কন্ধের উপরে আকৃষ্ট হয়, কিছু কিছু মানুষ শুধুমাত্র নামের উপর আকৃষ্ট হয়, কিছু কিছু মানুষ শুধুমাত্র রূপের উপর আকৃষ্ট হয়। আমিও নিজে, হয়তো আমি আমার, আবার দুটোই হইতে পারে, নাম রূপ উভয় মিলেও হতে পারে। কিছু কিছু মানুষকে আছে যে আপনার ওই ফোনে কথা বলছে, চেহারা দেখে নাই, তখন ভালো লেগেছে। যখন কয়েকদিন কথা বলার পর সামনাসামনি দেখবে, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। কেন? ওই ছবিতে তো দেখেছিল, এডিট করা ছবি ছিল, তো ছবিতে সুন্দর লাগছিল, যখন সামনাসামনি দেখা আছে তখন দেখা যায় ছবির মতো না, অন্যরকম, তখন আবার তার থেকে ভালো লাগে না। তো তার কি কাজ করেছে? তার রূপটা সেখানে কাজ করেছে, যে তার রূপের প্রতি, না? তো তাহলে আপনার নাম রূপ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ কাজ করতে পারে। কিছু কিছু মানুষের আবার রূপের প্রতি আকর্ষণ কাজ করে, কিছু কিছু মানুষের শুধু নামের প্রতি, আবার কিছু কিছু মানুষের উভয়ের প্রতি। আমার কেন যেন মনে হলো এটার সঙ্গে রিলেট করতে, কিন্তু এটা তো ঠিক। রূপ বলতে আপনি দেহটাকে বুঝাচ্ছি, কাঠামোটাকে, স্ট্রাকচারটাকে, আর নাম বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। তা আমি আরেকটা আমার বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে তার সংজ্ঞা, তার সংস্কার, তার বিজ্ঞান, তার বেদনা, এগুলোর প্রতি আমার মোহ তৈরি হয়, তৃষ্ণা তৈরি হয়, তাই না? মোহ, লোভ, দেশ, মোহ, হ্যাঁ, মোহ তৈরি হয়। আবার তাকে যদি দেখে, কাউকে আছে শুধু দেখে ভালো লাগে, হ্যাঁ, আমি ওর সম্বন্ধে জানি না, বা ওর চিন্তা ভাবনা আমি ওভাবে চিনি না, ও মানুষটাকে আমি অত ভালো মতো চিনি না, বা আমরা তো অনেক সময় বুঝি না, অনেকে আছে না এই যে প্রেম করে, ওই মানুষটাকে সে ভালো মতো জানেও না, পরে যখন বিয়ে টিয়ে হয় বা একদম মানে বিপদে পড়ে যায়, তখন দেখে মানুষটা তো খারাপ, আসল মানুষ, আসল রূপ বেরিয়ে আসে। তো সে তো তার মন দেখে না, তাই না? সে তার জ্ঞানটাকে দেখে না। এর মানে কি, সে তার নামটাকে বিবেচনা করে না, সে তার রূপটাকে বিবেচনা করে, তার রূপটাকে বিবেচনা করে পরে গিয়ে ঠকে। সুন্দর দেখে যায়, পরে দেখা যায় ও মা, ওর মন মানসিকতা একদম বিশ্রী, মন মানসিকতা বিশ্রী। তখন আমি মন মানসিকতা যে বিষয়টা আছে ওইটাকে আমি নাম হিসেবে বলছি আর কি। নাম তো অনেক কিছু, অনেক কিছু বুঝায়, নাম, নামে তো 4টা বিষয় আছে, পঞ্চস্কন্ধ। ওভারঅল আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন, লোভ, দেশ, মোহটা আমি কিসে করে? আমার পঞ্চস্কন্ধ এবং অপরের পঞ্চস্কন্ধ। আমি লোভে বা মোহে আছি কি আমার নিজের পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে, এবং অপরের আধ্যাত্ম ওয়াহিদা, অপরের পঞ্চস্কন্ধ। আমি যে ভালোবাসি, কাম অনুভূত করি, প্রেম করি, বিয়ে করি, বা যাই করি, এটা কাকে করছে? পঞ্চস্কন্ধকে, নাম রূপকে। তো কেউ নাম রূপ পুরোটা মিলিয়ে ভালোবাসে, কেউ নামকে ভালোবাসে, কেউ রূপকে ভালোবাসে। দিন শেষে দুঃখই দুঃখ, যেটাকে ভালোবাসেন না কেন, পঞ্চস্কন্ধকে ভালোবাসলেই দুঃখ।
নিজের পঞ্চস্কন্ধকে ভালোবাসলেও দুঃখ, অপরের পঞ্চস্কন্ধকে ভালোবাসলেও দুঃখ। আমরা যে কায়ে কায়নদর্শী পড়ছি পুরোটাই হচ্ছে রূপ, রূপকে নিয়ে, কায়কে নিয়ে। আর বেদনায় বেদনাদর্শীটা ওই যে বেদনা। ধর্মানুদর্শীর মধ্যে কি পড়ছে আমি জানি না, চিত্তানুদর্শী আছে, ধর্মানুদর্শী আছে, বাকিগুলোর মধ্যে কি পড়ছে এটা জাস্ট আমি এইভাবে আলাদা করে দেখলাম আর কি, দেখা যায় বলে মনে করি, অন্যথা হলে আপনারা বলতে পারেন। তা একইভাবে আমি সপ্তম, অষ্টম, নবম এগুলোতে আমরা অস্থি সম্বন্ধে জেনেছি যে অস্থি সাদা হয়ে যায়। মানে অস্থি কখন সাদা হয়ে যায়? একদম যখন 5-6 মাস হয়ে গেছে, মানে এমন একটা ধারণা বললাম আর কি, ধরেন 3-4 মাস হতে পারে, 2 মাস হতে পারে, মানে এমন একটা অবস্থা যখন আপনার দেহের মাংস, রক্ত এগুলো একদম খসে টসে অস্থি থেকে খসে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, মাটি হয়ে গেছে। মানে অস্থি থেকে রক্ত, মাংস যা যা আছে, পচা গলা, পোকায় খেয়ে ফেলেছে, প্রাণী খেয়ে ফেলেছে, সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট যাই থাকুক পুজ, পচা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, ওগুলো মিশে গেছে, এদিকে অস্থিটাও আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যায়, সেটাও দেখছেন ভান্তে। আবার দেখছেন আস্তে আস্তে যখন সাদা হতে 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 আরো সাদা, ধরেন একটু সাদা বা একটু ময়লা টয়লা বাতাস টাতাস সবকিছু মিলাই, আবহাওয়া মিলিয়ে আস্তে আস্তে যখন 1 বছরের বেশি হয়ে যায়, 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, অস্থিগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকে। এইভাবে ভান্তে এভাবে কায়ে কায়নদর্শী অবস্থান করেন উনি। দেখেন যে উনি তুলনা করেন যে ওই দেহটা যেমন হচ্ছে, ওর অস্থির যেমন হচ্ছে, আমার অস্থিরও একই রকম হবে, একই ধর্মতা, এটা নিয়মের বাহিরে না। এভাবে উনি ভেতরে এবং বাহিরে দেখেন, উদয় ব্যয় দেখেন, উদয় দেখেন, ব্যয় দেখেন, উদয় ব্যয় দেখেন, এভাবে ভেঙে ভেঙে বুদ্ধ ভগবান কিন্তু আমাদেরকে এটা ব্যাখ্যা করেছেন যে উনি এভাবে স্মৃতি উপস্থাপন করে থাকেন। কেন? জ্ঞান অর্জনের জন্য, স্মৃতি প্রতিশ্রুতি অর্জনের জন্য অনিশ্চিত হয়ে অর্থাৎ অনাসক্ত হয়ে উনি অবস্থান করেন। আসক্ত হয়ে অবস্থান করলে কিন্তু হবে না, আসক্ত হয়ে অবস্থান করলে তো আপনি উদয় ব্যয়টা দেখতে পারবেন না, এইভাবে সত্যিটা দেখতে পারবেন না, রিয়েলিটিটা দেখতে পারবেন না। তো উনি যখন অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করেন তখন আর জগতের কোনো কিছুতে ওনার আসক্তি উৎপন্ন হয় না। নর্মাল বিষয় এটা একদম। আপনি অনাসক্ত হয়ে অবস্থান করলে আপনার কেন আসক্তি উৎপন্ন হবে? আপনি অনাসক্ত অবস্থান হচ্ছে, এখন তো আপনার এগুলো ভালো লাগবে না, আপনি একটু রিয়েলিটি জানেন, সত্যতা জানেন, আপনি সত্যকে সত্য বলে জানেন, চোরকে চোর বলে জানেন, ঠকবাজকে ঠকবাজ বলে জানেন। আমার এই যে দেহ এটা অনিত্য, এটা যে পচনশীল, এটা অনিত্য, অনিত্যকে অনিত্য বলে জানেন, অনাত্মকে অনাত্ম বলে জানছেন, তাহলে আপনার তো এটার প্রতি আর আসক্তি কাজ করবে না। এটা লাভ কি এটা নিয়ে এত টানাটানি করে, যখন এটা আমার না, যখন এটাকে আমি রাখতে পারছি না, রাখতে পারবো না, সম্ভব না। হ্যাঁ, পৃথিবী দেখেন, পুরো পৃথিবীতে মানুষ কত কিছু করে না। পৃথিবীতে থাকা এখন আস্তে আস্তে বড় লোক যারা, টাকা পয়সা, এগুলো কিন্তু মুভি হয়। মুভি কোত্থেকে হয়? মুভি হওয়ার মানে হচ্ছে সত্যি ঘটনাগুলো আছে। হচ্ছে যারা বিদেশে বিলিয়ন ডলার যাদের, ওরা যে চাঁদে নাকি জমি কিনবে, চাঁদে যায়, চাঁদে ওখানে জমি টমি কিনা যায় কিনা, কেন? ওরা আস্তে আস্তে বুঝছে যে পৃথিবী ধ্বংস হবে, তো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে ওরা অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে থাকবে। যারা অনেক বড় লোক ওরা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সায়েন্টিস্টদেরকে নানাভাবে, মানে বিজ্ঞানীদেরকে নানাভাবে টাকা ইনভেস্ট করে ওরা দেখে যে পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে থাকা যায় কিনা, ওই বেঁচে থাকার ইচ্ছা। কেউ কেউ আবার গবেষণা করে যে আয়ুর বেশি থাকা যায় কিনা, মানে বাঁচা যায় কিনা, মানে ওর আয়ুটাকে আরেকটু বাড়িয়ে বেশি বেশি আয়ু নিয়ে থাকা, এগুলো গবেষণা চলছে। যারা বড় লোক ওরা টাকা খরচ করে আরো বেশি বাঁচার জন্য। আমি যদি এই দেশে বাঁচতে না পারি তাহলে অন্য দেশে বাঁচবো, পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় আমি চাঁদে গিয়ে থাকবো। কেন? মানুষের এই ভবের প্রতি মোহের কারণে, যে আমার অনেক টাকা পয়সা আছে, এই টাকা পয়সা নিয়ে আমি সুখে শান্তিতে আমার পরিবার নিয়ে বা প্রিয় মানুষদেরকে আমি থাকবো, আমিও থাকবো, প্রিয় মানুষরা থাকবে, আমার আয়ু যাতে বাড়ে, আমি যাতে নিরাপদে থাকি, আমি আরো দেখতে চাই, আরো জানতে চাই, আরো খেতে চাই, আরো বাঁচতে চাই। এই যে মোহ, কামের প্রতি মোহ, ভবের প্রতি, জগতের প্রতি মোহ, এখানে আমি আরো থাকতে চাই, এই মোহগুলোই কাজ করবে না যদি আমরা এইভাবে জানি যে এটা আসলে সম্ভব না। আপনি যত টাকা খরচ করেন, যত বড় লোক হন, যত কিছুই করেন, অন্য সমাধান খুঁজেন কিনা, দিন শেষে রেজাল্টটা হচ্ছে জিরো। এটা অসম্ভব, এটা সম্ভবই না। এই সম্ভব না যদি তারা জানতো তাহলে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করতো না ওরা। কিন্তু ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টায় আছে। ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করে, ওরা ওই পৃথিবীর বাহিরে কোনো জায়গায় মানুষের থাকার মতো ওই পরিবেশটা নেই। পৃথিবীর মতো করে, মানে মানুষের মতো করে পরিবেশটা আছে থাকার মতো। কিন্তু ওরা এখন যদি মানুষ থাকতে পারে, এজন্য যে কুকুর রেখে আসে চাঁদে কুকুর রেখে আসে, এটা রেখে আসে, ওইটা রেখে, ওরা থাকতে পারলে আমিও থাকতে পারবো, এরকম একটা বিষয় আর কি।
তো যাই হোক, এরকম কোনো থাকতে পারবে না। 31 লক্ষ ভূমি শুধু এখানেই, পৃথিবীতেই মানুষ থাকে। বুদ্ধগণও এখানেই উৎপন্ন হয়। 31 লক্ষ ভূমির অন্য কোথাও সম্মুখ সমুদ্র হয় না। 31 লক্ষ ভূমি না, অনন্ত চক্রবালে আর কোথাও সম্মুখ সমুদ্র জন্ম নেন না, শুধু এখানে জন্ম নেন। এটা উৎকৃষ্ট জায়গা। অন্যান্য গ্রহে এলিয়েন আছে না, এলিয়েন, তো এলিয়েন আছে মানে কি, প্রাণী আছে, সত্য আছে, সত্য আছে, কিন্তু ওইখানে সম্মুখ সমুদ্র উৎপন্ন হয় না, কারণ ওদের বুদ্ধি, ওদের জ্ঞান মানুষের তুলনায় কিছুই না। নির্বাণ প্রদায়ী বুদ্ধি জ্ঞান শুধু এই পৃথিবীতেই আছে। এই জন্যই সম্মুখ সমুদ্রগণ এখানেই আসেন। আপনি বেসিক জিনিস চিন্তা করেন, যেহেতু এলিয়েন আছে, তাহলে অন্যান্য গ্রহে প্রাণ আছে বলেই এলিয়েন কনসেপ্টটা এসছে। কেউ সরাসরি না দেখলেও অন্যান্য গ্রহে প্রাণ আছে, এটা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলছে। আবার ধর্মীয় ভাবে আমরাও জানি যে অনন্ত চক্রবালে, অন্যান্য চক্রবালেও প্রাণী আছে, তো অন্যান্য গ্রহেও প্রাণী আছে, কিন্তু তারা মানুষ না। তাহলে আপনি এটা ধারণা করে নেন, শুধু পৃথিবীতে না, পুরো 10,000 চক্রবালে মানুষের চাইতে জ্ঞানী, মানে সম্ভাবনাময় জ্ঞানী আর হয় না। আপনি বলতে পারেন দেবতাদের তো ঋদ্ধি শক্তি আছে, দেবতাদের তো অনেক ক্ষমতা আছে, দেবতারাও তো অন্যের চিত্তকে জানতে পারে, পরচিত্ত বিজানন আছে, বা দেবতারা তো অনেক কিছু করতে পারে, ওদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু ওদের তো নির্বাণ লাভের ক্ষমতাটা নেই। মানে ওই নির্বাণ লাভের ক্ষমতা নেই এই সেই হিসেবে যে নিজে থেকে করতে পারে না। যদি ভগবান ধর্ম দেশনা করেন তাহলে একমাত্র পারে। ভগবান যদি দেবতাদেরকে ধর্ম দেশনা দেন তাহলে ওনারা মার্গ লাভ করে। আর অন্য কোনো ভাবে আমি শুনিনি বা জানিনি যে মানে দেবতা অবস্থায় পারেন। হ্যাঁ, এখান থেকে যদি মার্গ লাভ করে যান, যেমন যেসব সত্যগণ এখানে শ্রোতাপন্ন লাভ করেছেন, মানুষ হয়ে শ্রোতাপন্ন লাভ করেছেন, উনি হয়তো দেবতা হয়ে ব্রহ্মলোকে, দেবলোকে না, নর্মালি ব্রহ্মলোকে, রূপ ব্রহ্মলোক, অরূপ ব্রহ্মলোক, ওইখানে গিয়ে ওনারা বাকি মার্গ লাভ করতে পারেন, এখান থেকে যদি শুরু করে যান। আর না হলে দেবতা হয়ে ওইখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে ওইখান থেকে মার্গ লাভ করে, এটা খুব কঠিন, খুব কঠিন। তো যাই হোক, তো এইভাবে যদি চিন্তা করেন, মনুষ্য ভূমি, পৃথিবী, এটা হচ্ছে উৎকৃষ্ট ভূমি। তাহলে আমাদের জন্ম এই জন্য উৎকৃষ্ট, মনুষ্য জন্ম এই জন্যই দুর্লভ বলছে, যে এলিয়েন জন্ম বলছে না, অন্য কোনো গ্রহের জন্ম বলছে না, পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে, পৃথিবীতে থাকতে হবে যদি নির্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট জায়গা এটা। এই জন্যই সমুদ্রগণ পৃথিবীতেই জন্ম নেয়। এমন না যে মঙ্গল গ্রহে জন্ম নিবে, তারপর মঙ্গল গ্রহে ধর্ম প্রচার করে এখানে আসবে, এরকম হবে না। শুধুমাত্র পৃথিবীতেই সমুদ্রগণ উৎপন্ন হন, এখানে ধর্ম প্রচার করেন। অন্যান্য সকল জায়গা থেকে যদি সত্যগণ আসেও এখানেই আসতে হবে ভগবানকে দেখার জন্য, বন্দনা করার জন্য। এটাই সবচেয়ে মানে গর্বের বিষয়। তা আমরা যতই পৃথিবীর বাহিরে যাইতে চাই কিনা, অপশন খুঁজি না কেন, মানুষ বেঁচে থাকার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য, নির্বাণের জন্য এই জায়গাটাই হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা। এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এখানেই হবে, অন্য কোথাও হয় না ওভাবে। ওই ভগবান যদি, ওই ধরেন ভগবান ওনার মাকে ধর্ম দেশনা করতে গেছেন, ওই সময় দেবতারা অনেকে জ্ঞান লাভ করেছে, হয়তো কেউ মার্গ লাভ করেছে, যেমন ওনার মাও মার্গ লাভ করেছেন। তারপরে যখন অভিধর্ম পাঠ হলো, না অভিধর্ম পাঠ তো মনে হয় ওইটাই ছিল না, অভিধর্ম পাঠ 3 মাস, ওইটাই তো ছিল সম্ভবত। আচ্ছা, তো এইভাবে যদি আমি চিন্তা করি, তাহলে আমার অসম্ভবকে সম্ভব করার তো দরকার নেই, যেটা অসম্ভব সেটা অসম্ভব, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এটাই সত্য। তা এইভাবেই কিন্তু আপনি কায়নদর্শী হয়েও সে অনিত্যতাকে জানতে পাচ্ছেন, অনাত্মতাকে বিশ্বাস করবেন, অনিত্যতাকে বিশ্বাস করবেন। হ্যাঁ, তখন আর আপনার এটার প্রতি লোভ দেশ মোহ কাজ করবে না, নিজের দেহের প্রতিও কাজ করবে না, অপরের দেহের প্রতিও কাজ করবে না। তো এই কায়নদর্শী আজকে সমাপ্ত হলো। এরপর আমরা বেদনানুদর্শী জানবো। আমি গত সপ্তাহে যে বইটা পড়েছিলাম, যে বই থেকে পড়েছিলাম, সেই বইয়ে শুধু কায়নদর্শী ছিল, এবং আমি কিন্তু প্রশ্ন করেছিলাম যে এই মহাসতি পট্টান্ত শুধু একটা দিয়ে হতে পারে না, বেদনা আছে, চিত্ত আছে, ধর্ম আছে। মানে আজকে যখন আবার পালি দেখলাম অ্যাপসে দেখলাম যে একেবারে সব আছে, মানে বেদনায় বেদনানুদর্শী আছে, চিত্তে চিত্তানুদর্শী আছে, ধর্মে ধর্মানুদর্শী আছে। তো সুতরাং আমি ভেবেছিলাম যে এই সপ্তাহে শেষ হবে, এই সপ্তাহে কায়নদর্শী শেষ হলো, আগামী সপ্তাহে বেদনায় বেদনানুদর্শী যতটা পারা যায়, যদি চিত্তে চিত্তানুদর্শী সহ একসঙ্গে পারা যায় তাহলে এভাবে করবো আর কি। যদি একসঙ্গে 3টা করা যায় তাহলে 3টাই করবো, সমস্যা নেই। তা আগামী পর্বেও থাকছে মহাস্মৃতি উপস্থান সূত্র, বেদনায় বেদনানুদর্শী, তো স্মৃতি উপস্থাপনের কায়নদর্শী এখানেই সমাপ্ত হলো।
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ শোনার জন্য। তথাগত অরহত সম্মুখ সমুদ্রকে আবারও বন্দনা নিবেদন করছি, সেই ধর্ম বিনয়কে বন্দনা নিবেদন করছি যা আমাদেরকে নির্বাণ নির্দেশ করেন, এবং সেই উৎকৃষ্ট সঙ্গক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্রকে বন্দনা নিবেদন করছি যাদের মাধ্যমে আমরা এই ধর্ম বিনয়কে সঠিকভাবে সম্যকভাবে জানবো। সেই ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি ITSS এর আশীর্বাদক ভান্তে পূজনীয় ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তেকে এবং ITSS এর উপদেষ্টা ভান্তে সহ সংশ্লিষ্ট সকল ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা নিবেদন করছি। আপনাদের সবাইকে জানাই নমস্কার, প্রণাম, আশীর্বাদ করবেন। আগামী পর্বে বৃহস্পতিবারে মহাসতীপাঠ্যানের বেদনায় বেদনাদর্শী ভাব এর পরের অংশগুলো পড়বো। আর এই শনিবারও আমরা সূত্র পিটকের ত্রিপিটক হতে সূত্র পিটক উন্মুক্ত নিকায় হতে পাঠ পড়বো জানবো। তো ধন্যবাদ, আজকের মতো এখানেই আজকের আলোচনা সমাপ্ত করছি। আপনাদেরকে সুপর্দ করছি, আপনারা পরের পর্বে আমরা এগিয়ে যাই। সাধু 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 সাধু। আজকের সদ্য আলোচক দিদি মৈত্রী চিত্তে স্মৃতি প্রস্থান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। এর থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সদ্য আলোচক দিদিকে ITSS এর পরিবার বর্গ হতে অশেষ কৃতজ্ঞ ও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের চিত্তের ঊর্ধ্বগতি কামনা করে এবং যারা রোগে ও দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করবেন রাঙামাটি থেকে সদ্য মাসি স্বপ্নারানী বড়ুয়া। মাসিকে নমস্কার। সাধু সাধু। চলুন আমরা সবাই আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে পূর্ণদান করি। ভান্তে সংসার কান্থার সনাতায়া নির্বাণং সচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি সমুদায়িত্বা এদাং নো ইয়াতিনাং তু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো এদাং নো ইয়াতিনাং তু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো এদাং নো ইয়াতিনাং তু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো উন্নমে উদখাং বট্টং অথা নিন্নাং পবত্ততি Eva eto dinang petenang pokapati tabari bahapura paripuranti sagarang eva eto dinang petenang pokapati tabatasa ammehi sampatang punya sampadang sabbe sabbe bhuta anumadhantu sabba sampati siddhiya akazatasa bombata Devo naga mahitika puyantang anomoditwa sirang rakhantu buddha sasanang sirang rakhantu desanang sirang rakhantu mang parang imena puyakammena mame bala samagamo satang sama gamayotu yaba nibbanang pachayo idhang me danang idhang me puyang idhang me silang asabakaya bahang mutu idhang me puyang nirvanasa pasayo utu babatu titatu sadhu sadhu sadhu। এখন কোনো কিছু জানা সত্ত্বেও আলোচক মহোদয়ের থেকে আমরা জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন দিল্লির নওডা থেকে সদ্য গোপা বড়ুয়া মহোদয় দিদিকে নমস্কার। নমস্কার। আমি আজ বেশি কিছু বলতে পারবো না, আমার গলায় ভীষণ ব্যথা হচ্ছে, সর্দি লেগেছে। তো আমি শুনেছি, সব কটাই শুনেছি। তো আমি শুধু মৌমিতাকে আশীর্বাদ করছি, তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি। আর আমার কিছু বলার নেই, আজকে আমি বলতে পারছি না।
সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন অভিমতের মাধ্যমে আলোচনা করবেন কলকাতা হতে সদ্য বড় দিদি মমতা বড়ুয়া। বড় দিদিকে নমস্কার। এখন অভিমত করবেন, অভিমত আলোচনার মাধ্যমে অভিমত জানাবেন রাঙামাটি থেকে সদ্য স্বপ্না রানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসিকে নমস্কার জানাই। সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সংঘরাজ আমাদের আশীর্বাদ অভিমান থেকে। বন্দনা জানাচ্ছি ITSS সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS সমন্বয়ক ভ্রান্তদেরকে। আচ্ছা, আজকে মমিতা আমাদেরকে বুদ্ধের মহামূল্যবান অমৃতময় স্মৃতিপাঠন সূত্র পাঠ করে শোনাচ্ছেন অনেকদিন ধরে। আজকে পর্বে ছিল শাসানিক পরিণতি সম্পর্কে 9টি পর্ব আজকে শেষ করেছে মমিতা। খুব সুন্দরভাবে বাংলা থেকে পালি থেকে বাংলা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এতে আমাদের অনেক অনেক উপকার সাধিত হয়েছে। আমি মমিতার প্রতি কৃতজ্ঞ। মমিতাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করতেছি। আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত পূর্ণ রাশি আমি মমিতাকে দান করতেছি। তার নিরোগ দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। সে যেন আমাদের মাঝে এইভাবে এই আলোচনা করে যান অনির্বাণ কাল পর্যন্ত। সাধু 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 সাধু। এখন আলোচনা করবে থেকে বড় দিদি দিদিকে নমস্কার জানাই। হ্যাঁ দিদি বলেন। সদ্য বর্দি আলোচনা করেন। মমতা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দিদি। আচ্ছা, মমিতাকে বলছি যে ওই ওইটা উচ্চারণটা একটু চলে গেছে, কোনটার উচ্চারণ? ওই নব নাওয়া কায়ানুপাসনা শিবাত্মিকা। নব শিবার্থিকা পাব্বাং, হ্যাঁ, পালির উচ্চারণটা এইটা হচ্ছে নাওয়া নাওয়া শিবাথিকা। নাওয়া শিবাথিকা পাব্বাং কায়ানুপাসনা নাওয়া শিবাথিকা পাব্বাং। আপনি আজকে মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে নাকি? ওই উচ্চারণটা একটু, পালির উচ্চারণটা একটু কায়ানুপাসনা নাওয়া শিবাথিকা পাব্বাং। পাঠামা শিবাথিকাং দ্বিতীয়া শিবাথিকাং
তাতিয়া শিবাথিকাল, এভাবে কি? এটা 9টা শিবাথিকাং। হ্যাঁ, চাতুর্থা পঞ্চমা ষাট্টা সাত্তামা হ্যাঁ, আট্ঠামা নাবামা নবম। শিবাথিকাং। ঠিক আছে, এমনি সব কিছু তো আজকে বুঝতেই পারলাম। সাধু 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 সাধু। সাধু। আজকের দিনকে আলোচক বেদনা আজকের সদ্য বেদনানুপස්සনা হবে। ITSS এর ভালোই লাগলো। ভদন্ত ইন্দুবংশ ভান্তে আমাদের আজকে আশীর্বাদ আলোচনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তি করবে। ভান্তেকে বন্দনা জানাই। সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের আমাদের উপস্থাপক প্রবীণ সিংহের অনুপস্থিতিতে আমাদের উপাসক আজকে উপস্থাপনা করেছেন দিমান বুড়া মহোদয়। তিনি খুব সুন্দরভাবে তিনি আজকে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন এবং আজকে আমাদের আলোচক সধর্মপ্রাণ উপাসিকা, তিনি খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। আসলে তার এই পালি সম্পর্কে খুবই জ্ঞান রয়েছে এবং অনেক কিছু সম্পর্কে জানেন। পালি উচ্চারণগুলো খুবই সুন্দর। তো যারা আজকের আমাদের অনুষ্ঠানে ফেসবুক লাইভ ITS পেজ, ইউটিউবে সংযুক্ত ছিলেন এবং সরাসরি জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে যারা সংযুক্ত ছিলেন, সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানের মূল কথা সধর্মে আলো থাকবো আলোকিত। আমরা চাই সধর্ম শিক্ষা আচার আচরণে সকলের যেন পরিপূর্ণতা লাভ করি এবং ধর্মীয় শিক্ষা যেন ত্রিপিটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যেকের হৃদয়ে যেন এই ত্রিপিটক আমরা সকলে গ্রহণ করতে পারি, সকলের যেন ত্রিপিটকের বাণী অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত আলোচনা মধ্য দিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকি। আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক সময় নেট সমস্যার কারণে অনেক উপস্থিতি কম থাকে। উপস্থিতি কম থাকলেও আজকের যে আলোচনা হয়তো আমরা 7-8 জন বা 10 জন সংযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এই 7-8 জন 10 জনের যে আলোচনা এটা বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার হয়ে বা অনেক হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তো অনেকজন এখান থেকে অনেক কিছু শেখার বা অনেক কিছু জানার, অনেক কিছু বোঝার থাকে। তো এভাবেই আমরা প্রতিনিয়ত যেন আমাদের অনুষ্ঠানটি আমরা পরিচালনা করতে পারি এবং আমরা চাই সকলের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা যেন আমরা পৌঁছে দিতে পারি এবং প্রত্যেকটা পরিবারে যদি আজকের আমাদের আলোচক উপাসিকার মতো প্রত্যেক মারা যদি এরকম ধর্মীয় শিক্ষা যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণে যদি পরিপূর্ণতা আনতে পারে, তাহলে সেই পরিবারের যে সদস্যগুলো রয়েছে আশা করি তারাও তাদের মতো ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। শুধু ভিক্ষু সংঘ উপর নির্ভরশীল করে নয়, আমরা উপাসক উপাসিকার সঙ্গের উপর ও আমাদের ধর্মচর্চা আচার আচরণ তাদের উপরও নির্ভরশীল এখন বর্তমান সময় হয়ে যাচ্ছে। কারণ বিহারে অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের ছেলে মেয়েরা বিহারে অনেকটাই কম আসে, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে, পড়াশোনা ব্যস্ততার কারণে, প্রাইভেটের কারণে, বিভিন্ন কারণে বিহারে তাদের আগমনটা খুবই কম অনুষ্ঠান ছাড়া। তো তাদের পিতা মাতারা যদি বাড়িতে বসে এরকম ধর্মীয় শিক্ষা যদি তাদেরকে দিতে পারে বা ধর্মীয় আচার আচরণের যে বিষয়গুলো সেগুলো যে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিতে পারে, তাহলে আমি মনে করি আমাদের এই বর্তমান সময়ে যে ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণের পরিপন্থী যে বিষয়গুলো রয়েছে বা যেগুলো আচরণ না হওয়ার কারণে আমরা আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছি, এগুলো আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে বা আস্তে আস্তে আমরা সঠিক ধর্ম দর্শনে আসতে পারবো। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের প্রধান আলোচক উপাসিকারও নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুনরাশি দান করে এবং যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুনরাশি দান করে আজকের মতো আমরা অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন। মমিতাকে আমার কিছু বলার ছিল। বলছি ওই সত্যি পাঠান যে পর্বটা ত্রিপিটকে বলছি মহাভারতে আছে, বলবে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।
মহাবর্গের যেটা সূত্র পিটকের দীর্ঘনিকায় পিটকের কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। স্বপ্নারানী দিয়ে আপনার হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ আপনি কথা না বললে ফোনটা মিউট করবেন সব সময়। হ্যাঁ, ওই সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায়ের মহাবর্গে সূত্র যেটা আছে মহাসাতিপাট্টানা, ওইখানে আরো অনেকগুলো সূত্র আছে। ওইটাই আপনার হচ্ছে আমরা মহাস্মৃতি প্রস্থান যেটা পড়ছি ওটা বাংলা এখানে আছে। আপনি যেসব বন্দনা আদি আমরা পাঠ করি, বন্দনাদি পড়ি, সেগুলো প্রায়ই তো আমরা ত্রিপিটকের বাইরে তো না, সবই আছে এখানে। মমতাদির প্রশ্ন কি উত্তর দিতে পারলাম? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সবাই পূজনীয় ভান্তে বলছিলেন, সবাই বিদায় নিয়ে নাকি হ্যাঁ, ভান্তে শুভরাত্রি। অনুমতি দিলেন? পূজনীয় ভান থেকে বন্দনা নিবেদন করছি। আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, নিরোগ দীর্ঘায়ু কুশলী কর্মী হন। এই আর কি। সাধু সাধু, সাধু। সাধু, সাধু।